El fundador, el doctor Lim, aquí desde el crucero. El día de hoy es el mejor día de nuestro canal, así que recuerda, gracias por ser parte de Hemos preparado esto los últimos 2 años. Let's give a round of applause for Dr. Lim Chong-ji. Let's make some noise. Make some noise, okay? DXN! 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 Number 1, okay? Estamos en el crucero Royal Caribbean Voyager of the Seas en el día de la foto grupal. Estamos más de 500 distribuidores líderes mundiales de todos los continentes, de todos los países. Vamos a bajar a la isla de Penang. Como verás, somos muchas personas con libertad financiera enfocados en DXN, de todos los continentes, como tú podrás ver. Así que vas a ver más imágenes en nuestro canal DXNLA, en todas nuestras sucursales, en nuestros debidos canales de medios de comunicación. Así que, número 1. Hola suscriptores de nuestro canal DXNLA, aquí con Mr. Fatel Migani, el mejor corona y gran amigo del equipo. Hey, ¿cómo estamos? Estamos en la zona de desembarque aquí en la isla de Penang para la foto grupal que vamos a tener. Y bueno, como verás, más de 500 distribuidores líderes, ganadores, seguir presentes de todos los continentes. Así que esto es solamente una muestra de lo que somos a nivel mundial. Tú puedes contar tu propia historia junto a nosotros, el equipo número 1, de mayor proyección y crecimiento en América. Bangladesh, no, Mr. Ninja Cao. Con la mejor corona de Malasia. Siempre nos encontramos en todos los viajes internacionales. Como verás, esto es una realidad, es un cuento para todas las personas. Cuando me preguntan por qué tú vienes, por esto, para todos, tenemos para todos, ¿ah? De todos los continentes, de todos los continentes. Tenemos por aquí. Turquía, México. ¿Y su mamita? ¿Dónde está su mamita? Ya la voy a ver a su mamita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La señora Isa, por favor.
Perdón, corro, lo lamento, lo siento, lo siento, lo siento. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। অসংখ্য ধন্যবাদ যারা দূর দূরান্ত থেকে আজকের আমাদের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মিটিংটা আমি এখানেই শুরু করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ, আমি আমাদের সেমিনারগুলো প্রতিনিয়ত কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়ে থাকে। তো এখানে কোনো ভাই কি আছেন? হাফেজ ভাই যদি থাকেন আপনি প্লিজ হ্যান্ড রাইজ করুন, আমি আপনাকে কোরআন তেলাওয়াতের জন্য অনুমতি দিচ্ছি। ওকে, হাফেজ সাইদ আহমেদ ভাই ভারত থেকে, আপনাকে আমি কোরআন তেলাওয়াতের জন্য আনমিউটের অপশন দিয়েছি। আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত শুরু করুন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ভারতের আসাম রাজ্যের হাইলাকান্দি জেলা থেকে জয়েন করেছি ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجادا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. صدق الله العظيم.
মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় লিডার, আমাদেরকে মধুর কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত শুনিয়েছেন। আমরা আসলে কোরআন তেলাওয়াত শুনলে এতটা ভালো লাগে যেটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কারণ মহাগ্রন্থ আল কোরআন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এমন একটি গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন, এটা যতই শুনি ততই ভালো লাগে, যতই শুনি ততই আমাদের কাছে ভালো লাগে। অসংখ্য ধন্যবাদ লিডার, আমাদেরকে কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের আজকের প্রোগ্রামটি উদ্বোধন করার জন্য। জি, আমি বর্তমানে স্যার নামাজ পড়লাইতে হইব। আমি আপাতত আপনার সঙ্গে থাকতে পারছি না, ইনশাআল্লাহ পরে থ্যাংক ইউ সো মাচ। জি। এই পর্যায়ে আমরা আমাদের প্রোগ্রামটিকে উদ্বোধন করার জন্য আমি আমাদের লিয়াকত স্যারকে একটু অনুমতি চাচ্ছি। লিয়াকত স্যার, যদি আপনি ফ্রি থাকেন তাহলে আমাদের প্রোগ্রামটি আজকে শুরু করার জন্য আপনার কাছে আমি একটু রিকোয়েস্ট চাচ্ছি। স্যার কি ফ্রি আছেন? স্যার আপনাকে আনমিউট এর অপশন দিয়েছি স্যার, যদি আপনি ফ্রি থাকেন তাহলে আজকের প্রোগ্রামটি আপনি চালু করেন, স্টার্ট করে দেন আজকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আমাদের আজকের প্রোগ্রামে টপিক হচ্ছে আমরা কিভাবে ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্ম থেকে সাকসেস হব। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদিও আমি অফিসে আছি, মাশাআল্লাহ সুন্দর একটা ভিডিও দেখলাম আপনার। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাকসেস স্টোরি, সাকসেস মিটিং যেগুলো হচ্ছে সেগুলো দেখলাম, মন ভরে গেল। আসলে আমরা যারা ডিএক্সএনে আছি, আমরা যে আশা নিয়ে, যে স্বপ্ন নিয়ে আছি, আলহামদুলিল্লাহ আমরা এরকম একটা প্রোগ্রামে যাবো ইনশাআল্লাহ, সেরকম আশা নিয়ে আছি। তো অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আমাকে কিছু বলে দেওয়ার জন্য। আমি লিয়াকত বাংলাদেশ থেকে বলছি। পৃথিবীর যে যেখান থেকে মিটিং এ অংশগ্রহণ করেছেন সবাইকে আমার প্রাঞ্জল অভিনন্দন, সালাম, ভালোবাসা এবং অর্গানিক ভালোবাসা। আমি ডিএক্সএনে আছি 2021 সালের ফেব্রুয়ারি থেকে। মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন স্টার রবিতে আছি। হয়তো অনেকে আমাকে চিনেন, অনেকে চিনেন না হয়তোবা। আমি সেটা পরিচয় দিয়ে নিলাম আগেই। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে এত সুন্দর মিটিং আয়োজন করার জন্য। আসলে আমি খুব নগণ্য মানুষ, কি বলবো বুঝতেছি না। উদ্বোধনী বক্তব্য আসলে যারা গ্রেট লিডাররা বলে, অনেকেই বলে, সেগুলো শুনে মন জুড়ে যায়। ওইরকম আসলে ভাষা এবং জ্ঞান আমার নাই, কথা বলতে পারি না। তবে সাকসেস কথাটা আসলেই আমাদের নিজের উপর। আমরা যে কোনো কাজ যখন করি, সেটা যদি মন দিয়ে করি, যদি আমরা আমাদের কাজকে ভালোবাসি, আমাদের লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে, যে যদি লক্ষ্য থাকে অটুট, দেখা হবে বিজয়। আমরা গত মিটিং আপনার গানে শুনেছি যে আসলে যদি আমাদের লক্ষ্য অটুট থাকে তবে আমরা বিজয় মানুষে পড়বো ইনশাল্লাহ। তো আজকে আমরা মিটিংটা শুনবো। যারা অংশগ্রহণ করেছে আশা করি সবাই একটু কাগজ কলম রাখবেন, কারণ আমরা শুনলে আসলে আমাদের হলো আমরা মানুষ মাত্র ভুল করি আমরা। যখন শুনি হয়তোবা সেটা সর্বোচ্চ 24 ঘন্টা মনে রাখা আর মনে মনে থাকে না অনেকেরই। তো যদি আমরা নোটগুলো লিখে রাখি যে আজকে স্যাররা যা কথাগুলো বলবে আমরা কিভাবে সাকসেস হব, সেই নোটগুলো আমরা একটু টোকায় রাখবো, যে কোন কথাটা আপনার ভালো লাগে সেই কথা আপনি নিজে লিখে রাখবেন। এবং স্যারদের কথা অনুযায়ী, স্যারদের সাকসেস স্টোরি যখন আমরা শুনবো, যে গল্পগুলো শুনবো এবং দেখানো নির্দেশনা পথ যেগুলো দেখাবে স্যাররা, সেই পথেই আমরা হাঁটবো ইনশাল্লাহ। কারণ আমাদের দেশের বেসিসটা হলো ফটোকপি, মানে আমরা যেরকম, লিডাররা যেরকম শিখাবে আমরা সেরকমই শিখবো। তো আজকে যে আরেকজন স্যার আছেন ইএসডি, ওনার আমি অনেক মিটিং শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ। আশা করি অনেকের সবার ভালো লাগবে। এবং শেষ পর্যন্ত, শুরু যারা আছেন এখন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আশা করি থাকবেন। এবং যেটুকু ভালো লাগে আপনি সেটা নিয়ে, একটা যদি কথা ভালো লাগে এখান থেকে, হয়তো দেখবেন যে একটা কথা নিয়ে আপনি সাকসেস হয়ে গেছেন। তো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। মনোযোগ শুনেন, এবং যারা আজকে প্যানেলে আছেন, প্যানেলে আপনাদের ব্যানারে সবাই কথা মনোযোগ শুনবেন ইনশাআল্লাহ। স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম। অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের প্রিয় লিডার। আমি খুব ভালোবাসি স্যারকে, কারণ স্যার যেভাবে ডিএক্সএন বিজনেসটাকে ভালোবেসে এত দূর পর্যন্ত আসতে পেরেছেন, স্যারকে প্রতিনিয়ত আমি অনুসরণ করি। আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ একদিন স্যারের মতো আমরা এখানে সফল হব। ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মাঝে উপস্থাপন করার জন্য। থ্যাংক ইউ। আমাদের স্পিকার লেভেলে আজকে যারা আছেন তারা হ্যান্ড রাইজ করবেন প্লিজ। এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন আমাদের স্পিকার লেভেলে আজকে আমাদের সোহান মিয়া, ঢাকা বাংলাদেশ থেকে। আমি সোহান মিয়াকে অনুরোধ করব, আজকে আমাদের ডিএক্সএন এর টপিক ছিল হাউ ক্যান আই সাকসেস ইন ডিএক্সএন বিজনেস প্ল্যাটফর্ম।
তো সোহান ভাই, আপনাকে আমি আনমিউটের অপশন দিয়েছি, আপনি আনমিউটে এসে আমরা কিভাবে ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্ম থেকে সাকসেস হতে পারি সেই বিষয়ে আমরা আজকে আপনার মাঝ থেকে শুনবো, এবং আমাদের এখানে 50 অডিয়েন্স আছেন, তারা ইনশাল্লাহ আপনার কথাগুলো শুনবেন মনোযোগ দিয়ে, এবং আপনি যে দিক নির্দেশনা দিবেন ইনশাল্লাহ আমরা সেই দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এখানে মেনে চলার চেষ্টা করব, এবং আমাদের সাকসেস হিস্ট্রিকে আমরা এখানে তৈরি করব। তো লিডার, আপনি আপনার জায়গা থেকে আপনার পরিচয় দিয়ে আজকে টপিকের উপরে ভিত্তি করে আপনি শুরু করুন ইনশাল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং ডিএক্সএন, গুড মর্নিং বাংলাদেশ। প্রথমে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রাণপ্রিয় লিডার ফাইজুল ভাই, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে এখানে কথা বলার জন্য, সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। এত বড় বড় মানুষের সামনে কি যে বলবো সেটাই বুঝতে পারছি না, তাও যেহেতু আমাকে রেখেছেন অসংখ্য ধন্যবাদ। আসলে আজকের টপিকটা হলো ডিএক্সএন কিভাবে আমরা সফলতা অর্জন করতে পারি, ডিএক্সএন এর মাধ্যমে আমরা কিভাবে সফলতা অর্জন করতে পারি। তার আগে জানতে হবে আমাদের ডিএক্সএনটা কি। ডিএক্সএন হলো একটা মালয়েশিয়া কোম্পানি, যা ডক্টর লিম চায়নার, সে 1993 সালে এই কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি কিন্তু 200-র অধিক স্টক ও নিজস্ব অফিস নিয়ে কোম্পানির বিশালভাবে বিজনেস করতে সফলতা অর্জন করছে। আর কোম্পানি সফল অর্জনের মাধ্যম কিন্তু আমরা নিজেরাই, আমরা মানুষ, আমরা নিজেরাই কিন্তু এই কোম্পানির পিছনে যারা যারা আছে সকলেই নিজেরও সফলতা অর্জন করছে, কোম্পানিরও অনেক সফল করতে উৎসাহিত করছে। তো সফলতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই আমাদের ডিএক্সএন কে আগে ভালোভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে। তো সফলতা অর্জনের মাধ্যমেই কিন্তু আমরা একে আরেকজনকে উৎসাহিত করতে পারবো। ধরেন আপনি একজন স্টুডেন্ট, আমিও একজন স্টুডেন্ট, এখানে অনেকে আছে কিন্তু স্টুডেন্ট অনুযায়ী কাজ করে। তো যদি আপনি একটু সময় দিয়ে এই কাজটা করতে পারেন, ধরেন আপনার কোনো কিছু কিন্তু অল্প সময়ের মাধ্যমে আসে না, কিছু সময় দেয়া লাগে, প্রতিটা কাজ করার জন্য অনেক সময় দেয়া লাগে। ডিএক্সএন আপনি আনুমানিক 1 থেকে 2 বছর সময় দিলে কিন্তু অনেক উপরের র্যাঙ্কে যেতে পারবেন। স্যার, আমাদের অনেক স্যার আছে, ওনাদের গল্প আমি শুনেছি, ওনারা কিন্তু 1-2 বছরের ভিতরে অনেক উপরের র্যাঙ্কে 6 ডিজিটের একটা অ্যামাউন্ট ওনারা কিন্তু এই ডিএক্সএন কোম্পানি থেকে আয় করে শুনেছি আমি। তো আমারও লক্ষ্য আছে, আমি ইনশাআল্লাহ সেই পর্যায়ে যাওয়ার চেষ্টা করব আমাদের ফাইজুল ভাই এবং আমাদের মেইনুদ্দিন স্যার, লিয়াকত স্যার, এদের মাধ্যমে। আর আপনার মনে করেন আপনার এই সাকসেস হতে হলে আপনার কিন্তু কিছু কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে অবশ্যই। পদক্ষেপের ভিতরে মনে করেন আপনি পড়ালেখা করবেন, তার পাশাপাশি 2-3 ঘন্টা এই ডিএক্সএন কে দিবেন। ডিএক্সএন এর মাধ্যমে একে আপনি নিজে যেহেতু পণ্য ব্যবহার করবেন, সেক্ষেত্রে আপনি আপনার ফ্রেন্ড, আপনার রুমমেট যারাই থাকে তাদের কিন্তু এটা শেয়ার করতে পারেন, যার মাধ্যমে আপনি নিজের এবং কোম্পানির দুটোটারই উন্নতি করতে পারবেন। আর আমরা কিন্তু প্রতিনিয়তই আপনার সাবান বলেন, শ্যাম্পু বলেন, লোশন বলেন, ফেস ওয়াশ বলেন, এগুলো কিন্তু ব্যবহার করি সকলেই। কিন্তু আমরা এগুলো কিন্তু কিনছি মানে ছোটবেলা থেকেই আমরা কিন্তু এগুলো কিনি ছোটখাটো দোকান, শপিং মল, তারপর আপনার বিভিন্ন ধরনের আউটলেট থেকে কিনি। কিন্তু ওখান থেকে কিন্তু আমরা জাস্ট ওইটার যেই ওই অ্যামাউন্টটা কিন্তু কোম্পানিকে দেই, কিন্তু ওইখান থেকে কিন্তু আমাদের কোনো লাভ হয় না। কিন্তু ডিএক্সএন এমন একটি কোম্পানি, যেটা আপনি যদি ওদের পণ্য কিনেন তাহলে ওরা আপনাকে আবার কিছু পার্সেন্টেজ আপনাকে কিন্তু অবশ্যই দিবে। তো আমরা যদি আমাদের নিজস্ব ব্যবহৃত জিনিস ইউজ করে যদি আমাদের উল্টো কিছু ইনকাম হয়, তাহলে কিন্তু এটা খারাপ
আমি দেখতেছি না। আর যেহেতু এটা আপনার একটা ইনকাম আসবে, আপনি যত এটার উপরে সময় দিবেন, যত আপনি প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন, আপনার দ্বারা অন্যদের যাদের ব্যবহার করতে পারবেন, সকলের কাছ থেকে কিন্তু আপনি একটা অ্যামাউন্ট পাবেন। তো আপনি যদি এটার পিছনে 2 থেকে 3 বছর ট্রাই করেন, অবশ্যই আপনার এটা কিন্তু একে তো আপনার প্রতি মাসে আসবেই, প্রতি মাসে কিছু অ্যামাউন্ট তো আসবেই। তারপরে আবার আপনি যত হায়ার লেভেলে যাবেন তত আপনার অ্যামাউন্টটাও বাড়বে। তাছাড়া আপনি যখন এই মানে আমরা যারা এমনি যারা পড়ালেখা করছে, ওদের তো সবার একটাই থাকে যে আমরা চাকরি করব, বড় বিজনেসম্যান হব, এগুলো তো সবারই থাকে, তাই না? ধরেন একটা চাকরির পিছনে কিন্তু আপনার 20 থেকে 30 বছর আপনার পরে কিন্তু সবার রিটায়ার্ড হয়ে যেতে। রিটায়ার্ড হলে কি হয়, সরকারি ভাবে একটা আপনাকে ভাতা দিবে, ওইটা দিয়ে চলতে হবে। কিন্তু আপনি যদি এর পাশাপাশি ডিএক্সএন কেউ ব্যবহার করেন, ডিএক্সএন এর মাধ্যমে ব্যবসা করেন, তাহলে কিন্তু আপনার মনে করেন অবসর বলতে কোনো সময় নেই। আপনি অবসর, আপনি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, আপনি চলাচল করতে পারেন না, কিন্তু তাও আপনাকে কিন্তু ডিএক্সএন আপনার যেই প্রাপ্য সম্মান, প্রাপ্য যে প্রফিট, এটা কিন্তু আপনাকে অবশ্যই দিবে। তো আমরা এখান থেকে বুঝতে পারতেছি যে আপনার ডিএক্সএন এ যদি একবার আপনি ঢুকে যান, আর নতুন যারা আছেন তাদেরকে আমি বলবো আপনারা কিছু না কিছু আপনি ডিএক্সএন এর জন্য করেন। ডিএক্সএন আপনাকে সারা বছর দেখবে, সারা জীবন দেখবে। আপনার মৃত্যুর পরেও আপনার ফ্যামিলির, আপনার নাতি পুতি, আপনার ছেলে মেয়েদের কিন্তু ডিএক্সএন ফ্যামিলি দেখবে। কারণ এই আমরা যে একটা আইডি করছি, এই আইডি কিন্তু আপনার সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এর জন্য এক। মনে করেন আপনি আজকে 2 টাকার কাজ করলেন, এই 2 টাকা কিন্তু আপনার সারা বছর ধরেই আসতে থাকবে, আপনি মারা যাওয়ার পরেও আসবে এই কার্ডের মাধ্যমে। তো আমি মনে করি ডিএক্সএন যেহেতু আপনার একটা সুযোগ সবাইকে দিতে চাচ্ছে, আর এটা তো জয়েনিং ফ্রি আমরা সবাই জানি। তো আমি চাই যে আপনারা সবাই আমার মতন, আমি যেরকম ফাইজুল ভাইয়ের মাধ্যমে ডিএক্সএন এ ঢুকতে পেরেছি, আমিও চাই আপনারা সবাই ডিএক্সএন এর মাধ্যমে আপনাদের ক্যারিয়ারকে আরেকটু উজ্জ্বল করুন। আপনি পড়ালেখা করেন, পাশাপাশি ডিএক্সএন এও আপনি প্রতিদিন 1 থেকে 1.5 ঘন্টা সময় দেন। আর এটা কোনো বাধ্যতামূলক না যে আপনাকে এটা করতেই হবে। আপনি আইডি করে রাখলেন, আপনার যখন সময় হবে তখনই আপনি কিন্তু কাজ করতে পারবেন। তো এই সকলকে ধন্যবাদ আমাকে এরকম সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ফাইজুল ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় ভাই, প্রিয় লিডার সোহান মিয়া। আপনি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন, আপনি লেখাপড়া করেন, আপনি বুঝতে পেরেছেন ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্মটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা অনেক অনেক উপরে উঠতে পারি এবং আমরা এখান থেকে আমাদের ক্যারিয়ারকে করতে পারি এবং আমরা এখান থেকে একটা সাস্টেনেবল ইনকাম করতে পারি। আমরা আমাদের ফ্যামিলির হাতকে উজ্জ্বল করতে পারি, আমাদের ফ্যামিলিকে আমরা সাপোর্ট দিতে পারি। অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মাঝে তুলে ধরেছেন। আমরা এখান থেকে অনেক কিছু নিব, আশা করি আপনি আমাদের মূল টপিকের প্রায় অনেক কিছু বলে ফেলছেন। ধন্যবাদ। আমরা এই পর্যায়ে চলে যাব আমাদের স্পিকার প্যানেলে যারা ছিলেন সবাই হয়তো নেটের সমস্যার কারণে জয়েন করতে পারতেছে না। তো আমরা এই মুহূর্তে আমাদের বাহারাইন থেকে আব্দুল্লাহ ইমরান ভাই, আমাদের লিডার আব্দুল্লাহ ইমরান ভাইয়ের কাছে চলে যাব, যেহেতু আজকে আমাদের যারা আছেন আমাদের স্পিকার প্যানেলে ওনারা হয়তো লগ ইন করতে পারতেছে না নেটওয়ার্কের কারণে। ইমরান স্যার, আপনাকে আমি আনমিউটের অপশন দিয়েছি, যদি আপনি ফ্রি থাকেন তাহলে হ্যান্ড রাইজ। জি স্যার, আমি ফ্রি আছি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমরা আজকে জানবো, আমাদের এখানে 64 পার্টিসিপেন্ট আছে। আমাদের আজকে টপিক ছিল আমরা কিভাবে ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্ম থেকে সাকসেস হব। স্যার, আমরা আপনার কাছ থেকে আপনার মূল্যবান বক্তব্যটা আমরা জানতে চাই এবং আমাদের যারা নতুন অডিয়েন্স আছেন তারা সবাই যেন আপনাকে অনুসরণ করে বা আপনার মাধ্যমে গাইডলাইন পেয়ে তারা যেন উপকৃত হতে পারে। স্যার প্লিজ তো কন্টিনিউ করুন স্যার। জি লিডার, আসসালামু আলাইকুম। গুড মর্নিং ডিএক্সএন লিডার। দেখেন আপনি, মাশাআল্লাহ, ধন্যবাদ আপনাকে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। তবে
আমি বর্তমানে এখানে দেখতেছি আমার যে গ্রেট লিডার, আমার যে আপলাইন, যার মধ্যে আমি সিস্টেমে আছি, জান্নাত ফেরদৌস ম্যাডাম এখানে আছেন, লিয়াকত স্যার আছেন, তাহলে ওনাদের সামনে আসলে আমার কথা খুবই নগণ্য। তো যাক, তারপর আমাকে যেহেতু সম্মানটা দিচ্ছেন, আলহামদুলিল্লাহ, আমি একটু শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো দেখেন, আমরা এখনো সফল হই না, সফলতার জন্য কাজ করতেছি ইনশাআল্লাহ। অচিরে খুব ভালো ফলাফল নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। তবে কাজ করার কিছু নিয়ম ইনশাআল্লাহ আমরা যেটা অনুসরণ করি সেটা বলার চেষ্টা করবো, আলহামদুলিল্লাহ। তো প্রথমে আমি আমার পরিচয় দিই। আমি ইমরান, আমি বাহরাইন থাকি, আমার দেশের বাড়ি কুমিল্লা। আমি 2021 সালে জান্নাত ফেরদৌস ম্যাডামের মাধ্যমে ডিএক্সএন জয়েন করি। আলহামদুলিল্লাহ বর্তমানে স্টার রুবি আছি। ইনশাআল্লাহ এই বছর ডিসেম্বরের মধ্যে ডায়মন্ডশিপ কমপ্লিট করার চেষ্টা আছে ইনশাআল্লাহ, সবাই দোয়া করুন আমার জন্য। তো লিডার, প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের যারা নতুন আছেন বিজনেস পার্টনার, তাদেরকে সবাইকে প্রথমত জয়েন করার পর অনেকে আমরা বুঝি না যে কাজটা করতে হবে কি বা কিভাবে আগানো যাবে, এটা অনেক সময় বুঝি না। তো প্রথমত এখানে কাজটা শিখায় কিন্তু কোনো কোম্পানি না, কোনো ইয়ে না, মানে প্রতিষ্ঠান না। এখানে আমাদের কাজটা প্রাথমিকভাবে শিখায় কিন্তু আপলাইন বা লিডার যারা থাকে, তারা যাদের মধ্যে আমরা যুক্ত হই, তারা। তো অবশ্যই আমাদের প্রত্যেকের উচিত নতুন অবস্থায় লিডার আপলাইন যারা আছে তাদের সাথে মানে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি করা, তাদের সাথে প্রত্যেকদিন কথা বলা, বিজনেস সম্বন্ধে জানা। প্রথম কাজটা হচ্ছে এটা। এবং দ্বিতীয়ত কাজটা হচ্ছে যে কোম্পানি প্রোফাইল, প্রোডাক্ট নলেজ, মার্কেটিং প্ল্যান সম্বন্ধে ভালো জানা। কারণ আমরা যখন ডিএক্সএল সিস্টেমে আসি, আসার পরে প্রথম বাধাটা পাই মানুষের কাছ থেকে, বিশেষ করে আত্মীয়-স্বজন, পরিবার পরিজন, বন্ধু বান্ধব, ঘনিষ্ঠ লোকগুলা আমাদেরকে বাধা দেয়। কেন? তারা অবশ্যই আমাদের ভালো চায়, কিন্তু তারা অন্যান্য কোম্পানির সাথে এটাকে মিলিয়ে ফেলে, পার্থক্য করে না, একরকম মনে করে। ঠিক আছে? এজন্য আমাদেরকে ওই যে নেগেটিভিটি গুলা, ওগুলা থেকে বের হয়ে আসতে হবে, বাঁচতে হবে। কারণ বাঁচলে না একটা ফল, মানে গাছ বড় হবে, ফল দেবে, সেটা পরের ব্যাপার। কিন্তু যদি গাছটা ছোট অবস্থায় মারা যায় বা চাপে পড়ে নষ্ট হয়ে যেত, তা এখানে ফল দেওয়ার কোনো, ফল পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। এই জন্য আমাদের প্রথমে কাজটা হবে টিকে থাকা। টিকে থাকার জন্য অবশ্যই আমাদের কি করতে হবে? এই যে নেগেটিভিটি গুলো ফেস করা শিখতে হবে। হ্যাঁ, যেমন এক্সাম্পল, অন্যান্য কোম্পানির সাথে আমাদের যে মানে তুলনা গুলো দেওয়া হয় যে এটা ওইটার মতো, এটা ওইটার মতো, এগুলা নিয়ে আপনাকে আপনার লিডারের সাথে ভালো আলোচনা করতে হবে এবং কয়েকটা পয়েন্ট নোট করতে হবে যেগুলা অন্যান্য কোম্পানি থেকে আপনার স্পেশাল কোম্পানিটাকে আলাদা করে, এবং আপনার কোম্পানিতে অন্য কোম্পানির সাথে যে একটা পার্থক্য আছে, তারতম্য আছে, ওইটা আপনাকে জানতে হবে। তাহলে ইনশাল্লাহ আপনি মানুষকে বলতে পারবেন। কারণ অনেক সময় কিছু মানুষ মানে মানুষের ভালো দেখতেই পারে না। আপনি ভালো কথা বলেন, তারপরে আপনাকে পছন্দ করবে না, এরকম কিছু মানুষ সমাজে আছে। তো তারা কি করে? উল্টাপাল্টা কিছু কথা বলে একটা ইয়ের মধ্যে ফালাই দেয়, মানে অন্যরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আপনাকে ফালাই দেয়, লজ্জা দেওয়ার চেষ্টা করে। আপনারটা ভালো না খারাপ সেটা সে চিন্তাও করবে না, বোঝার চেষ্টা করবে না। তা আমরা কি করি? এরকম কয়েকটা মানে নেগেটিভ কথা শুনলে একটু লজ্জা পাই, শরম পাই, মনে কষ্ট লাগে, আমরা আস্তে আস্তে এনার্জি হারাই ফেলি। তো আমাদের উচিত হবে প্রথমত আমাদের লিডারদের সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা। কারণ আমার যে লিডার মাশাআল্লাহ জান্নাত ফেরদৌস ম্যাডাম, উনি আমাকে বলতো যে তোমার যে কেউ কিছু বলে সিস্টেম সম্বন্ধে বা বিজনেস সম্বন্ধে, তুমি আমার সাথে শেয়ার করবা। এবং আমাদের বিগত মাইন্ড স্যার বাহারাইনে, উনি আমাকে বলতো যে কেউ তোমাকে কিছু বলছে বিজনেস সম্বন্ধে, নিজে সিস্টেমের হোক বা সিস্টেমের বাইরের হোক, অফিসের হোক, বাইরের হোক, যে কেউ কিছু বলছে অবশ্যই সেটা কি আমাকে বলবা। তো এরকম একটা সুন্দর তারা জায়গা কিন্তু তৈরি করে দিচ্ছে, সাহস দিয়েছে যে আমাকে বলিও। কারণ আমরা দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট সমস্যা হলো তাদেরকে বলতাম, তারা এগুলোর কথার মাধ্যমে বা কাজের মাধ্যমে সলিউশন দিত। তো আমরা যারা নতুন আছি অবশ্যই এইসব সমস্যা কিন্তু সবাই সম্মুখীন হই, সবাই। বিশেষ করে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আপনি ভালো মানুষের চেয়ে অযথা লোক বেশি পাবেন। তবে হ্যাঁ, নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এত সফলতা কেন আজকে? আলহামদুলিল্লাহ, সারা পৃথিবী জুড়ে ডিএক্সএন এর সুনাম বাড়তেছে প্রতিনিয়ত। কেন? সবাই যে খারাপ তাও না, কিছু মানুষ ভালো আছে, তাদেরকে দিয়ে কিন্তু আমরা বিজনেস চালাচ্ছি, তাদেরকে নিয়ে আমরা বিজনেস টিম তৈরি করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো অবশ্যই ভালো মানুষ আছে, কিন্তু খারাপ মানুষের ইয়েটাই বেশি। তবে খারাপ মানুষ কিছু দুই রকম আছে, একটা হচ্ছে বুঝে চিল্লায়, একটা হচ্ছে না বুঝে চিল্লায়। তো যারা বুঝে চিল্লায় তাদেরকে আপনি যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারবেন, বা একসময় একসময় তাদেরকে সিস্টেমে আনতে পারবেন। কারণ আপনার কোম্পানির প্রোফাইলটা যেহেতু শক্ত আছে, মাশাআল্লাহ, প্রোডাক্ট গুলো ভালো মানের প্রোডাক্ট এবং ওয়ার্ল্ড ওয়াইড প্রোডাক্ট, মানে বিশ্বমানের প্রোডাক্ট, সবকিছু মিলে আপনার মার্কেটিং প্ল্যানটা সহজ, সবার জন্য একই রকম, এগুলো একই সময় বোঝাতে পারবেন, একটা যুক্তিবাদী লোককে বোঝাতে পারবেন। কিন্তু যেগুলা বুঝতেই চাইবে না, না বুঝতে চিল্লাইবে, লাফালাফি করবে বেশি, এগুলোর বলে আমরা পাক না, এক কথায়। এইসব লোকগুলো বোঝাইতে যায় না, বোঝাতে গিয়ে নিজেও চাপে পড়বেন। তো অবশ্যই এগুলো পার্থক্য করে শিখতে হবে। তো প্রথম কাজটা হচ্ছে আমাদের শিখতে হবে ডিরেকশন, কোম্পানি প্রোফাইল, প্রোডাক্ট নলেজ, মার্কেটিং প্ল্যান। সেকেন্ড, নেগেটিভিটি থেকে দূরে থাকতে হবে, বেঁচে থাকতে হবে এই জিনিসগুলো থেকে। থার্ড, একটা বিশ্বাস রাখতে হবে যে ডিরেকশন হারানোর কোনো কিচ্ছু নাই। আমরা যারা ডিরেকশন বিজনেসে আসছি প্রত্যেকের এটা ভাবা উচিত, মনে রাখা উচিত যে আমাদের এখানে হারানোর কোনো কিচ্ছু নাই,
শুধু পাওয়ার আছে। এটা আপনি ভাবতে হবে, কারণ এই ভাবনাটা মানুষকে অনেক সময় ইয়ে করে দেয়, মানে শক্তি কমাই দেয়। কারণ অন্যান্য কোম্পানি কি করছে এগুলো মানুষ তুলনা করলে আমাদের মাথায় ঢুকে নেগেটিভিটি, যে আমার তো এরকম নাকি। এই জন্য আপনি ভাববেন যে ডিএকশন বললাম না, শিখার মধ্যে আপনি নিজেকে চেঞ্জ করতে পারবেন। যখন কোম্পানি প্রোফাইল প্রোডাক্ট মধ্যে শিখবেন, তখন দেখা যাবে এই নেগেটিভিটি আপনার মাথায় স্থান পাবে না, মনে স্থান পাবে না। তো এই যে একটা ভরসা রাখবেন যে ইনশাল্লাহ ডিএকশন আপনার হারানোর কোনো কিচ্ছু নাই। 4 নাম্বার, প্রোডাক্ট প্রচুর পরিমাণে ইউজ করবেন যতটুকু সম্ভব। আমি নিজেও এমনও মাস যায় নিজের প্রোডাক্টটা মানে 100 পয়েন্টের প্রোডাক্ট কিনে আরো এক্সট্রা পয়েন্ট করার চেষ্টা করি। হয়তো আমার কোনো বিজনেস পার্টনারকে দিই, অথবা আমি নিজে এক্সট্রা পয়েন্ট করার চেষ্টা করি। তার মানে এই প্রোডাক্ট গুলো বিক্রির মাধ্যমে আমি কিন্তু কাস্টমার পাচ্ছি। আর কাস্টমার যখন ফিডব্যাকটা ভালো পাই, কাস্টমার বলে ভাই মাশাআল্লাহ তোমার প্রোডাক্ট ভালো পাইছি, আমাকে আবার আইনা দিও, বা আমার এটা লাগবে, আমি কই পামু। যদি বলে কই পামু, তখন তার আমি একটা আইডিয়া ধরাই দিই, বলে ভাই আপনি কি আনতে পারবেন, কিন্তু দাম বেশি নেবে, আপনি একটা আইডি বানাই দেন, আপনি 25% ডিসকাউন্ট পাবেন। তো ডিসকাউন্ট নামটা শুনে কিন্তু অবশ্যই অনেকে এটা নিতে চায়। তা আমি এখান থেকে কিছু বিজনেস পার্টনার পাচ্ছি। তো এই প্রোডাক্টটা শেয়ারের মাধ্যমে যখন মানুষ ফিডব্যাক দেয়, তখন তো মনের জোর বাড়ে। হ্যাঁ, মনের জোর বাড়লে বিজনেসটা করতে আরো সহজ হয়। মানুষকে বলতে একটা মানে গৌরব বোধ হয় যে আলহামদুলিল্লাহ আমি একটা ভালো সিস্টেমের সাথে আছে, ভালো একটা কোম্পানির সাথে আছে, ভালো কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি, এবং মানব সেবায় কাজ করতেছি, স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতেছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ডিরেকশনের স্লোগানটা প্রথমে বলা হচ্ছে হেলথ, ওয়েলথ এন্ড হ্যাপিনেস। প্রথমে হেলথ আসে। হ্যাঁ, তো আমরা হেলথ নিয়ে কাজ করতেছি, এটা কিন্তু একটা গৌরবের বিষয় আলহামদুলিল্লাহ। তো এই বিষয়, এই যে 4 নম্বর বিষয়গুলো। 5 নম্বর একটা বিষয় আছে যে মানে প্রচুর পরিমাণ প্রোডাক্ট ইউজ করবেন এবং শেয়ার করবেন, ইনশাআল্লাহ এর মধ্যে আপনার প্রোডাক্টও সেল হবে, পিবিও আসবে, এবং বিজনেস পার্টনারও তৈরি হবে। আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই সিস্টেম আসার পরে আমরা সবাই এরকম ভাবি যে আমরা আসলে ফিউচারে কি হবে আমাদের, বা আমরা এখান থেকে ভালো মানে সফল হতে পারবো কিনা। আমরা পরিশ্রম করার আগেই ক্লান্ত হয়ে যাই মনে মনে, মানসিক ভাবে। এক্সাম্পল, মনে হন যে যুদ্ধে গেছেন, যুদ্ধে যাই ওই শত্রুপক্ষের মানে শত্রু সৈন্য বেশি, আমরা মনে মনে যে আপনি মন ভেঙে ফেলেন যে আসলে তারা তো অনেক শক্তিশালী, আমরা তো জিতবো না, বাসায় যাই গিয়া। তা আমরা এরকম যদি প্রথমে ভেবে নিই যুদ্ধ করার আগে, তাহলে অলরেডি আমরা পরাজিত মনে মনে। আর যে ব্যক্তি মনে মনে পরাজিত হবে, সে কখনো সফল হবে না। এই জন্য আমাদের উচিত ডিরেকশন আসার পরে অন্যান্য লিডাররা কি করছে, আমাদের আজকে সিস্টেম নতুন না, হয়তো আমরা অনেকে 1 বছর 2 বছর 3 বছর 5 বছর 10 বছর আছি, কিন্তু ডিরেকশন সিস্টেম আলহামদুলিল্লাহ প্রায় 29 বছরের ইতিহাস নিয়ে চলতেছে। তো এই 29 বছরের ইতিহাসে কোন মানে কি কি করলো, কি কি পাইলো না পাইলো, এখানে সফল লিডার আছে কিনা, এখানে প্রতি মাসে পে আউট সিস্টেমটা ঠিক আছে কিনা, প্রতি মাসে বোনাস ঠিক মতো দিচ্ছে কিনা, সবকিছু মিলিয়ে আপনি একটু ভরসা নেওয়ার চেষ্টা করবেন। তাইলে আপনার মনে জোর থাকবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সিস্টেমে অনেক লিডার আজকে আজকে সফল, তারা ফ্রিডম লাইফ উপভোগ করতেছে, তারা ভালো ইনকাম নিচ্ছে। এই জিনিসগুলো মনে ভিতরে রাখলে আপনার মনে জোর থাকবে, শক্তি থাকবে। এই জন্য এইসব বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন, তাইলে আপনি টিকে থাকতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। তারপর একটা বিষয় হচ্ছে লাস্ট, আমি এই কথা বলে শেষ করবো ইনশাআল্লাহ, আমি বেশি কথা বলবো না। আমরা অনেক সময় ধৈর্যটাই রাখি না। অবশ্যই আল্লাহ বলছে যে ধৈর্যদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে, কিন্তু আমরা সব কাজে ধৈর্য রাখি। দেখেন আজকে আমি দেখছি কিছু প্রবাসীকে বাহারাইনে অনেক রিস্কি কাজ করতেছে। হ্যাঁ, তারা এই কাজটা 12 ঘন্টা 14 ঘন্টা 16 ঘন্টা করতে বাধ্য, রাজি আছে, করবে, একদম সারা জীবন করতেছে, 10 বছর 15 বছর করতেছে, রোদ বৃষ্টি গরম কিছু মানতেছে না, একদম মনের খুব জোর করতেছে, করবে। ওই জায়গায় কোনো ইয়ে নাই, তাড়াহুড়ো নাই, কোনো সমস্যা নাই, কোনো অভিযোগ নাই, কোনো কান্নাকাটি নাই। কিন্তু শুধু ডিরেকশন সিস্টেম আমরা অনেকে দেখি ক্লান্ত হয়ে যাই, মানসিক ভাবে হতাশ হয়ে যাই, ধৈর্য হারায় ফেলি, যে আমার তো হচ্ছে না, বা আমি তো পারতেছি না, বা আমার তো টিম হচ্ছে না। না, প্লিজ আগে নিজেকে একটু পরিবর্তন করেন, নিজের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসেন যেগুলো লিডারশিপের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে, এবং নিজের প্রোডাক্ট ইউজ করেন, শেয়ার করেন। আস্তে 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 প্রোডাক্টের যে বেনিফিটটা পাবেন সেটা শেয়ার করেন, ইনশাআল্লাহ আস্তে আস্তে আপনার টিম হবে। তবে অবশ্যই ধৈর্য রাখতে হবে। আর আমি মনে করি ডিরেকশন সিস্টেম বা যে কোনো নেটওয়ার্কিং সিস্টেমে যারা সফল হয়েছে আজ পর্যন্ত, তারা প্রচুর ধৈর্যশীল ছিল। ধৈর্যশীল ব্যক্তি ছাড়া এই সিস্টেমে সফল হতে পারবে আমার মনে হচ্ছে না। কারণ আমি এই পর্যন্ত তাই দেখছি, তাই শিখছি এই ছোট্ট অভিজ্ঞতা থেকে। ধৈর্যশীল হওয়া লাগবে আপনাকে, যদি আপনি সিস্টেমে থাকতে চান, এখানে সফল হতে চান, অবশ্যই আপনাকে ধৈর্যশীল হওয়া লাগবে। আর এটার বড় উদাহরণ হচ্ছে আমাদের বেগলিটার মানিকউদ্দিন স্যার, উনি কত ধৈর্যশীল, কত ঠান্ডা মাথার মানুষ। আমি বাংলাদেশিদের মধ্যে প্রচুর মানুষের সাথে চলছে, বাইরে প্রায় 10 বছর চলতেছে আমার মানে বিদেশের বয়স, কিন্তু বাংলাদেশিদের মধ্যে ঠান্ডা মাথার মানুষ মানিকউদ্দিন স্যারের বেশি আমি আর কাউকে দেখি নাই। তার মানে উনি এত ঠান্ডা মস্তিষ্কের হওয়ার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আফসার ভাই আজকে ওনার টিমে। কারণ উনি 7 থেকে 8 মাস প্রায় আফসার ভাইয়ের পিছনে সময় দিছে,
যার কারণে আলহামদুলিল্লাহ আজকে বিশাল টিম। তো এখানে ধৈর্যটা বেশি কাজ করছে, কিন্তু আমরা কিন্তু হতাশ হই। অবশ্যই আমরা হয়তো কম্পেয়ার করতে পারি না যে এই লোকটা আমার টিমে আগামীতে আফসার হবে কি হবে না, তার পিছনে সময় দেওয়া উচিত কি উচিত না, সেটা ভিন্ন বিষয়। সেটা আপনাকে নিজেকেই পার্থক্য করতে হবে। কিন্তু সবার পিছনে 8 মাস 9 মাস সময় দেবেন সেটা আবার উচিত না। এটা আপনি দেখে বুঝে নিবেন কার পিছনে কতটুকু সময় দেওয়া লাগবে। তবে এখানে স্যারের যে বিষয়টা ছিল সেটা ছিল প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় ছিল। আর ধৈর্যের কারণে আলহামদুলিল্লাহ আজকে সারা বিশ্বে ডাইনামিক টিমের স্লোগান, মানে বিজয় স্লোগান নিয়ে চলতেছে, বিজয়ের পতাকা নিয়ে চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ। তো এখানে দেখেন আমাদের সবার যারা ডিসিশন সিস্টেম আমরা নতুন, প্রত্যেকেরই ধৈর্যটা বিশেষভাবে প্রয়োজন, ধৈর্যটা প্রচুর প্রয়োজন। কারণ অনেকেই যেমন আপুরা আপুরা আমরা আপনার একজন ম্যাডাম আলহামদুলিল্লাহ ডায়মন্ড ফার্স্ট ডায়মন্ড জানাত সরদার ম্যাডাম, উনি কিন্তু একটা মেয়ে। এরকম অনেক মেয়ে আমার সিস্টেমে আছে বা ছিল বা আগামীতে আসবে, আপনাদের সিস্টেমে আছে বা থাক মানে আসবে। কিন্তু মেয়েদের আপুদের বিষয়ে কি হয়, একটু নেগেটিভিটি বেশি ফেস করতে হয়। কারণ কিছু মানুষ বললাম না খারাপ আছে, ফাজিল আছে। তো তারা মেয়েদেরকে কণ্ঠ মেয়ে পাইলে অন্যরকম একটা ইয়ে করে, মানে কিছু মানে ব্যবহার রাফ ব্যবহার করার চেষ্টা করে। তো এরকম নেগেটিভিটি কিন্তু আছে, কিছু ক্ষেত্রে আছে, সব জায়গায় আছে এমন না, কিছু ক্ষেত্রে আছে এগুলোর নেগেটিভিটি। এই নেগেটিভিটি গুলো যদি আপনি মানে বাম পাশে ডান পাশে সরাই একটু আগায় যেতে পারেন আপুরা বিশেষ করে, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনারা টিকতে পারবেন। কারণ এখানে মেয়েদের জন্য আপনাদের জন্য বিশাল সুযোগ, বিশেষ সুযোগ, হ্যাঁ, এই বিজনেসটা করার জন্য। কারণ আলহামদুলিল্লাহ আমার ম্যাডাম দেখেন জান্নাত ফেরদৌস ম্যাডাম, উনি বাংলাদেশে বসে পৃথিবীর প্রায় 40টা দেশে বিজনেস করতেছে। এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের টিমে অসংখ্য লিডার তৈরি হচ্ছে, অন্যান্য টিমে অসংখ্য লিডার তৈরি হচ্ছে। 2022 সাল 2023 সালের মধ্যে ইতিহাস তৈরি করবে ইনশাআল্লাহ, আমি দেখতেছি আলহামদুলিল্লাহ। তো এত সুন্দর সিস্টেম কিন্তু তৈরি করতে পারছে একজন ম্যাডাম, ওনার একটা ধৈর্য বিষয় ছিল। কারণ আমাকে সিস্টেমে নিয়ে আসার জন্য কত পরিশ্রম করছে সেটা আমি জানি, আর পরিশ্রমের মূল শক্তিটা ছিল ওনার ধৈর্য। ধৈর্যের কারণে আলহামদুলিল্লাহ হয়তো আজকে আমি ওনার সিস্টেমে আছি। আমার তো অনেক অসংখ্য বিজনেস পার্টনার আজকে ওনার সিস্টেমে আছে। তো এখানে মূল জিনিসটা হচ্ছে ধৈর্যশীল হওয়া লাগবে। ধৈর্যশীল হন, আপনার টিম আজ না হয় কাল হবে, আপনার সেল আজ না হয় কাল হবে, আপনার বিজনেস ডেভেলপ আজ না হয় কাল হবে, আপনার নিজের স্কিল ডেভেলপ আজ না হয় কাল হবে, ইনশাল্লাহ হবে, অবশ্যই হবে। হয়তো কচ্ছপের গতিতে অথবা খরগোশের গতিতে। তবে হ্যাঁ ইনশাল্লাহ সিস্টেমে লেগে থাকেন, টিকে থাকেন, বেঁচে থাকেন, শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আপনার কাজটা আপনি করে যান, আপনারা ফাঁকি দিতে দেন না। কারণ আমরা দেখছি ছোটবেলায় স্কুলে স্যাররা ফাঁকি দিতে পারলে মনে করতাম যে জিতে গেছি, কিন্তু লাস্ট পর্যন্ত এখন বুঝতে পারি ওই সময় নিজে নিজে ক্ষতি করছি। তো এই ডিএকশন সিস্টেম আসার পরে যদি আমার সময় জুম মিটিং এ ঢুকে একটা স্ক্রিনশট লিডারে পাঠিয়ে দিতে ঘুমাই থাকি, অন্য অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাই। তারপর গ্রুপে ভয়েস দিই না, গ্রুপে ভিডিও আসলে দেখি না, মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ গুলোতে যেগুলো আমরা থাকি ইয়াগুলো শুনি না, ভয়েস গুলো শুনি না। তো এগুলা করলে না নিজের নিজে ফাঁকি দিবেন, নিজের নিজের সিস্টেম নষ্ট করবেন, নিজের স্কিল বাড়াইতে পারবেন না, নিজেকে ডেভেলপ করতে পারবেন না। এখন আমরা শুধু ডিএক্স বিজনেস করার জন্য আসিনি, এখন অনেক কিছু আছে আস্তে আস্তে বুঝবেন। তো সেগুলোর জন্য অবশ্যই নিজে সৎ থাকবেন। আর বাংলাদেশে বিভিন্ন কাপড় দোকানে বা বিভিন্ন জায়গায় লেখা দেখছি সততাই ব্যবসার মূলধন। আমি কিন্তু এটা এখন বিশ্বাস করি, আসলে ঠিক এখানে সততা বিশেষ প্রয়োজন আছে। তো সবাই ইনশাল্লাহ মানবেন আর ধৈর্য রাখবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আর লিডার ফাইজুল ভাই অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ইনশাল্লাহ আজকে আমি এখানে শেষ করতেছি। ইনশাল্লাহ আমি এখনো সফল হই না, ইনশাল্লাহ সফলতার রাস্তায় হাঁটতেছি, এখন অনেক লিডার যে রাস্তাতে হাঁটে গিয়ে আজকে সফলতার মঞ্চে মানে উঠতে পারছে আলহামদুলিল্লাহ, ওই রাস্তাটা আমরা অনুসরণ করতেছি। অবশ্যই আপনারা আমাদের সাথে আছেন, সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ। ধন্যবাদ লিডার, আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং ডিএক্স। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় লিডার, আমাদেরকে অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, অনেক উদাহরণ দিয়েছেন, অনেক পথ চলার সাহস জুগিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা এখানে আছি 76 পার্টিসিপেন্ট আছি, আমরা আমরা ইমরান স্যার আমাদেরকে যে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ আমরা যারা ডিএকশন প্ল্যাটফর্মে আছি এই অসংখ্য অসংখ্য লিডার আছে, অসংখ্য ডিস্ট্রিবিউটর আছে, অসংখ্য প্রিয় ভাই আছে, বোন আছে, জয়েন করার পর আমরা বসে থাকি। এটা যে আমার নিজের বিজনেস সেটাকে আমরা মূল্যায়ন করি না। আলহামদুলিল্লাহ স্যার আমাদেরকে অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরা যারা এখান থেকে আজকে এখন পর্যন্ত আছি আমরা অনেক কিছু শিখতে পেরেছি আমি মনে করি। আই থিঙ্ক আমাদের মাঝে আমাদের স্পিকার প্যানেলের আমাদের মেইন স্পিকার স্যার আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন। স্যার প্লিজ আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি যদি হ্যান্ড রাইজ করেন তাহলে আমি আপনাকে খুঁজে পেতে আমার সহযোগিতা হবে। স্যার আমাদের মাঝে আছেন? স্যার অনেক ব্যস্ত আছে, কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলেছে যে আমাকে এখন নিয়ে আসেন। দেখি স্যার আছে কিনা আমাদের মাঝে।
ওকে, স্যার আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব না, যেহেতু আমাদের একটা টাইম লেন থাকে মিটিং এর। আমরা এই পর্যায়ে আমাদের লেডি লিডার নারায়ণগঞ্জ থেকে লামিয়া আপুকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। লামিয়া আপু, আপনি কি আমাদের মিটিং এ আছেন? যদি থাকেন হ্যান্ড রাইজ করুন প্লিজ। লামিয়া আপু নারায়ণগঞ্জ থেকে। লামিয়া আপু আমাদের মাঝে নেই। ওকে, নো প্রবলেম। আমরা এই মুহূর্তে চলে যাব আমাদের জামাল ভাই বাহারাইন থেকে। জামাল ভাই, আমি আপনাকে আনমিউটের অপশন দিচ্ছি। আপনি একজন আপকামিং স্টার এজেন্ট আমি যতটুকু জানি। আমি আপনাকে আনমিউটের অপশন দিচ্ছি, আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে আনমিউটে আসেন। এবং হ্যাঁ, লামিয়া আপু লামিয়া আপু আপনি হ্যান্ড রেজ করুন, আমি আপনাকে খুঁজে পাচ্ছি না। ওকে আপু, আপনাকে আনমিউটের অপশন দিয়েছি, আপনি আমাদের মাঝে আছেন। আমি অত্যন্ত খুশি, কারণ আপনাকে পাওয়া যায় না, আপনি অনেক ব্যস্ত থাকেন লেখাপড়া নিয়ে এবং বিজনেস নিয়ে। তো আলহামদুলিল্লাহ, আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের মাঝে আপনাকে নিয়ে আসছে। আপু আপনাকে হ্যান্ড রাইজ করছে, আমি আপনাকে আনমিউটের অপশন দিয়েছি আপু। আসসালামু আলাইকুম লিডার, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম আপু, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? জি লিডার, আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। ওকে, থ্যাংক ইউ আপু। আমাদের আজকের টপিক ছিল হাউ ডু উই সাকসেস ইন ডিএক্সএন বিজনেস। আমরা সবাই ডিএক্সএন বিজনেসে সাকসেস হতে আসি, এবং এই সাকসেস হতে এসে আমরা যারা নতুন আছি তারা কিন্তু বুঝতে পারতেছি না। জয়েন হওয়ার পরে আমাদের লিডারদেরকে প্রতিনিয়ত আমরা জিজ্ঞেস করি যে আমাদের কাজ কি, আমরা কিভাবে সাকসেস হব। তো আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করব, আপনি কিভাবে সাকসেস হয়েছেন এই প্ল্যাটফর্মে সেটা আমাদের অডিয়েন্সের মাঝে শেয়ার করবেন। প্লিজ আপু কন্টিনিউ। ধন্যবাদ লিডার আপনাকে। আর আলহামদুলিল্লাহ, আমি আসলে সাকসেস বলতে ইনশাআল্লাহ ওই পথে হাঁটতেছি। দোয়া করবেন যাতে দ্রুত সাকসেস হতে পারি আর ভালো কিছু করতে পারি। তো ফার্স্টে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নিচ্ছি, যেহেতু লিডার বলছেন। আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে, আমি লামিয়া ইসলাম, বাংলাদেশ নারায়ণগঞ্জ থেকে। সবাইকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ যারা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, নিজের এত দামি সময়টুকু দিয়ে এখানে মিটিং উপস্থিত আছেন এবং কিছু শেখার জন্য এখানে শেখার মন মানসিকতা নিয়ে আসেন। সবাইকে ধন্যবাদ। এবং যারা বিশেষ করে নতুন যুক্ত আছেন সবাইকে অভিনন্দন এবং শুভকামনা সবার জন্য। ওয়েলকাম ডিএক্সএন ফ্যামিলিতে আপনাদেরকে। তো লিডার আমাকে যে কথাটা বলছেন, আসলে হাউ টু ডিএক্সএন সাকসেস নিয়ে, বা আমি কিভাবে ডিএক্সএন থেকে সাকসেস হলাম, বা অনেকেই যে নতুন যারা আসে সেরকম কোশ্চেন করে যে আমার কাজ কি বা আমি করব কি, এরকম একটা ইস্যুর মধ্যে থাকে। আসলে না, ফার্স্টে এখানে এসে ওই যে আমাদের লিডার আলহামদুলিল্লাহ অনেক অসাধারণ আলোচনা করছেন, আমি মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শুনতেছিলাম। যে আমরা অনেকে এসে এই কাজটা করি যে তাড়াহুড়া করি। আসলে আমরা যখন ডিএক্সএন এ যুক্ত হই তাড়াহুড়া করা যাবে না। অনেকে এসে বলে কি যে এখানে মাসিক স্যালারি কত, কিন্তু আসলে আমরা বুঝতেই চাই না যে এখানে স্যালারি কিভাবে। আমি তো কারো অধীনে জব করতেছি না, কে আমাকে স্যালারি দিবে? কোম্পানি তো স্যালারি দিবে না। আমাকে বিজনেস করে আমার ইনকামটা তৈরি করে নিতে হবে। এখানে আমি কিন্তু কোম্পানির কাছ থেকে স্যালারি নেওয়ার জন্য আসি নাই, বিজনেস করে ইনকাম নেওয়ার জন্য আসছি, তাই না? তো আমি স্যালারি খুঁজবো না। অনেকে এসে কি করে, আগে খুঁজতে থাকে যে আমার মাসিক স্যালারি কত দিবে, আমার ইনকামটা কেমন থাকবে। তো এই ভুলটা কারো করা যাবে না। যারা নতুন আছেন বিশেষ করে এরকম মানসিকতা মন থেকে ডিলিট করতে হবে যে এখানে আমাকে স্যালারি দেওয়া হবে। আমাদেরকে দেখেন, নতুন এসে আমরা কিভাবে সাকসেস হবো বা কিভাবে একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর কাজটা শুরু করবে বা কিভাবে আপনি সফল হইতে পারেন, আমি চেষ্টা করবো অল্প সময়ের মধ্যে বলার জন্য। সো দেখেন, একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর আপনি যখন যুক্ত হলেন, অবশ্যই কারো না কারোর মাধ্যমে যুক্ত হয়েছেন, হয়তো কোনো ফ্রেন্ড, নয়তো কোনো কাজিন, কারো না কারোর মাধ্যমে আপনি যুক্ত হয়েছেন। তো যুক্ত হওয়ার পরে আপনি যখন যুক্ত হইলেন, আপনাকে অবশ্যই একটা ডিসকাউন্ট কার্ড বানিয়ে, ডিএক্সএন এর যে কার্ডটা, এই কার্ড বানিয়ে যুক্ত করা হয়েছে। তো আপনি যখন কার্ডটা বানাইলেন, আমাদের একটু ভাবা দরকার যে আমি যে কার্ডটা বানাইলাম, কার্ডটা বানানোর জন্য কিন্তু আমার থেকে কেউ 1 টাকাও নেয় নাই, রাইট? কেউ 1 টাকাও নেয় নাই। এখন আমার কাজটা কি? আমার কাজ হলো গিয়ে এই কার্ডটা দিয়ে আমি করব কি, বা আমার কাজটা কি, এটা আমার শিখা লাগবে, এটা আমার বোঝা লাগবে। না বুঝে তাড়াহুড়া করা যাবে না। এখন আমার যে কার্ডটা আছে, এই যে আমাদের ডিএক্সএন আইডি নামক যে 9 ডিজিটের নাম্বারটা দেওয়া হয়েছে কার্ডের মধ্যে, এই 9 ডিজিটের নাম্বারটা পাওয়ার কত?
দেখেন একজন ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে ফার্স্টে আমি আইসা আমার এই চিন্তাগুলো আগে করা লাগবে, আগে আমার বোঝা লাগবে, শিখা লাগবে, জানা লাগবে। যখন না আমি প্রত্যেকটা বিষয়ে ক্লিয়ার থাকবো, সো তখন আমার কাজটা করতে খুব সহজ হবে। এখন এই যে আপনার 9 ডিজিটের নাম্বারটা আছে, এই মাত্র 9 ডিজিটের নাম্বার দিয়ে আপনি বাংলাদেশে আছেন, আপনি কোনো মিডল ইস্টের কান্ট্রিতে আছেন, সেটা কোনো পার্থক্য না, সেটা কোনো সমস্যা না। আপনি যেখানেই আছেন না কেন, যে প্রান্তেই থাকেন না কেন, সেখান থেকে আপনি বিশ্বের 210+ কান্ট্রিতে আপনি বিজনেসের সুযোগ পাইতেছেন। আপনি বিজনেসের সুযোগ পাইতেছেন মাত্র এই 9 ডিজিটের নাম্বারের মাধ্যমে। এটা কিন্তু অনেক বড় একটা অপরচুনিটি। এন্ড এই সুযোগের জন্য কিন্তু আমার কারো কাছে কিছু দিতে হইতেছে না, কারো কাছে কিছু জমা রাখতে হইতেছে না, না কারো কাছে কোনো টাকা রাখতে হইতেছে, এরকম কিছুই না। তো এই 9 ডিজিটের যে নাম্বারটা দিয়ে আমরা এই সুযোগটা পাইতেছি, আলহামদুলিল্লাহ। ডিএক্সএন এর অপরচুনিটি বললে শেষ নাই। তো আমরা একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর হিসাবে ফার্স্টে আমাদের কাজটা বোঝা লাগবে। ইনকাম না খুঁজে ফার্স্টে আমি কাজটা বুঝবো এন্ড শিখবো। আর ফার্স্টে নিজের সাথে নিজে কমিটমেন্ট হতে হবে যে আমি কাজটা আসলে কেন করব, ডিএক্সএনটা আমি কেন করব। যদি না আপনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত খুঁজে বের করতে পারেন যে আসলে আমি ডিএক্সএনটা এজন্য করব যে আমি প্রবাসে আছি, আমি সারা জীবন প্রবাসে থাকতে চাই না, আমি জুয়ান অবস্থায় প্রবাসে গেছি, বুড়া হয়ে চুল টুল পাকায় দেশে যাবো না, এরকম লাইফ চাই না। আপনি এরকম একটা সিদ্ধান্ত নিন নিজের সাথে নিজে যে আমি এজন্যই ডিএক্সএন করব যে আমার দেশে গেলেও যাতে একটা স্মার্ট ইনকাম থাকে, এন্ড আবার যাতে ফ্যামিলিকে না ছেড়ে আমার ইনকাম করতে বাহিরের দেশে এরকম প্রবাস লাইফে একা চলে আসতে না হয়। এরকম লাইফ যদি আপনি না চান, আপনি সিদ্ধান্ত নিন। আপনাকে আগে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সবার আগে আমাকে ভাবতে হবে আমি কেন করব, আমি কেন করব, কি প্রয়োজন। আপনি যদি দেশে চাকরি করে থাকেন, আপনার জবের জায়গা থেকে আপনাকে ভাবতে হবে যে আমি জব করতেছি, বাট এই জবটা কিন্তু আমি সারা জীবন করতে পারবো না, জবটা আমি সারা জীবন করতে পারবো না। আল্লাহ না করুক আমার যদি কিছু হয়ে যায়, আমার ফ্যামিলির কি হবে। ভাইয়া আপু, আপনার জায়গা থেকে আপনি যদি এই সিদ্ধান্তটা একবার নিতে পারেন, কাজটা খুব সহজে আপনি করতে পারবেন। এন্ড আপনি স্টুডেন্ট, আপনি চিন্তা করেন আমি এত কষ্ট করে পড়াশোনা করতেছি, পড়াশোনা করতে যে আসলে একটা খরচ বা যে খরচাটা ফ্যামিলি মেনটেন করে, এই যে খরচাটা দেখেন আপনি দিনের পর দিন ইনভেস্ট করে পড়াশোনা করতেছেন, দিনের পর দিন কিন্তু ইনভেস্ট করে পড়াশোনা করতেছেন। বাট একবার চিন্তা করেন তো, একটা জব যদি মিলেও এত সহজে ভাই জব পাওয়া একদম মানে কঠিন হয়ে পড়ছে। দেখা যায় শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা আজকাল ওই যে আপনার বাংলাদেশে যে কে আছে গার্মেন্টস, এরকম ফ্যাক্টরিতে চলে যায়। কেন? তারা কোনো ভালো জব পায় না, সরকারি জব পায় না, কোনো কোম্পানিতে এত সহজে জব মিলে না। আবার অনেকে আছে কি করে, হতাশায় ভুগতে থাকে, অনেকে ডিপ্রেশনে চলে যায়। তো এই সমস্ত প্রবলেম গুলো থেকে আপনি যদি প্রবাসী হয়ে থাকেন, আপনি যদি ব্যবসায়ী চাকরিজীবী, আপনি যাই হন না কেন, আপনি যদি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন, জাস্ট আপনার জায়গা থেকে ফার্স্টে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এন্ড সিদ্ধান্তর মধ্যে আপনাকে অটল থাকতে হবে যে আমি এজন্য বিজনেসটা করব। এন্ড যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন, দেখবেন খুব সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য কাজটা। আপনি যখন লিডারকে কোশ্চেন করতেছেন যে আমি কাজটা কিভাবে করব বা আমার শুরুটা কোথা থেকে হবে, আপনি শুরুটা এখান থেকেই করবেন যে আপনি আজকে ডিএক্সএন এ যুক্ত হয়েছেন, এখন আপনাকে যে গ্রুপে অ্যাড করা হইলো, বা এই যে আমাদের লিডার বলে গেছে, অনেকেই কি করে গ্রুপে ভয়েস আসে, ভিডিও আসে, এগুলো দেখে না। আবার অনেকেই কি করে বিরক্ত হয়, এগুলোর জন্য বিরক্ত হয়। বাট আপনার যখন শিখার মন মানসিকতা থাকবে, আপনার যখন সফল হওয়ার মন মানসিকতা থাকবে, তখন আপনি বিরক্ত হবেন না, আপনি বিরক্ত হবেন না। অথচ আপনি একটা আগ্রহ নিয়ে, একটা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আপনি দেখতে যাবেন যে আসলে গ্রুপে কে ভয়েস দিল, কি বলতেছে, কোন লিডার কি বললো একটু শুনি, কে কি ভিডিও দিলে একটু দেখি। এটা হলো আপনার সফলতার একটা তীব্র আগ্রহ। যদি আপনার মধ্যে আগ্রহ থাকে তখন কিন্তু এই কাজটা আপনি করবেন, বা যদি আগ্রহ না থাকে কেউ এই কাজ আপনাকে দিয়ে করাতে পারবে না। আসলে সফলতা হলো আমার নিজের। এখন যদি আমার জায়গা থেকে আমি অটল না থাকি, কেউ আমাকে ধাক্কায় কিন্তু এই কাজ করাতে পারবে না। তো অবশ্যই একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটরের এই জিনিসগুলো বোঝা উচিত যে আমি যখন ডিএক্সএন এর সাথে যুক্ত হয়েছি, ইনকাম না খুঁজে নিজের জায়গাটা খোঁজা দরকার, যে এখানে আসলে আমি করবোটা কি বা কিভাবে আমার ইনকামটা আসবে। এটা কিন্তু কোনো জব না যে ভাইয়া আমি আজকে ইনকাম করতেছি, আমার মাস শেষে স্যালারি দিবে, বাট আমি না থাকলে নাই, এরকম কিন্তু না। কারণ আমাদের যে লিডাররা এখান থেকে সাকসেস হয়েছে, তারা একটা সময় কষ্ট করছে ভাই, তার একটা সময় কষ্ট করছে, লেগেছিল, এবং তাদের প্রচুর ধৈর্য ছিল। ওই যে আমাদের লিডার বলে গেলেন আব্দুল্লাহ ইমরান ভাই বাহরাইন থেকে, যে ধৈর্য থাকতে হবে। যদি না আপনার মধ্যে ধৈর্য থাকে তাহলে কিন্তু সম্ভব না।
প্রচুর ধৈর্য নিয়ে আপনাকে কাজটা করতে হবে, এবং আপনি যখন ধৈর্য রাখবেন তখন দেখবেন কোনো সমস্যায় আপনাকে আটকাতে পারবে না। আর যদি সামান্য একটু সমস্যা দেখে আপনি আটকায় যান, ভয় পেয়ে যান, তখন কিন্তু সফলতা পাওয়া সম্ভব না। এবং নিজেকে কখনো ভয়ের মধ্যে বন্দি করে রাখবেন না, নিজেকে কখনো ভয়ের মধ্যে ভুলেও বন্দি করবেন না। আপনি সবসময় এমন একটা ব্যক্তি থাকবেন, এমন একটা মানুষ হয়ে থাকবেন যে আমি সফল হতে আসছি, আমি সফল হতে চাই। এখানে যে কোনো সমস্যা আসুক না কেন, আমাকে তা অতিক্রম করে সামনে চলে যেতে হবে, তা আমাকে অতিক্রম করে সামনে চলে যেতে হবে। কেউ যদি আমাকে জি জি লিডার, জি লিডার, আমাকে কি শোনা যাচ্ছে? মানে সাউন্ড আসতেছিল কোথা থেকে? জি জি, আপনাকে শোনা যাচ্ছে, আমি ওটা দেখতেছি, আপনি কন্টিনিউ করুন। আচ্ছা, ওকে, থ্যাংক ইউ। তো দেখেন, এরকম যদি কোথাও থেকে সমস্যা আসেও, তখন আপনি যদি এরকম ভাবতে থাকেন যে আমি সফল হওয়ার জন্য আসছি, এই সমস্যাকে সাইডে রেখে আমাকে চলে যেতে হবে। এবং অনেক মানুষ যখন নেগেটিভ কথাবার্তা বলবে, তখন আপনি না শোনার, মানে আপনি কানে শুনতেছেন না এরকম একটা ভান ধরে চুপচাপ বসে থাকেন, কোনো সমস্যা নাই ভাই। এই চুপ থাকাটা একদিন আপনার আপনি যে সিদ্ধান্তটা নিছেন, ওই সিদ্ধান্তের উপর অটল থেকে যদি আপনি সফল হন, ওই যে তাকে আপনি জবাবটা দিতে চাইতেন, বা আপনি যদি জবাব দিতেন, সে আবার উল্টাপাল্টা কথা বলতো, আরেক মানে অনেক সমস্যা, তখন আপনার মনের মধ্যে একটা কষ্ট লাগতো যে ভাই আজকে এটার জন্য এটা বলতেছে না, আমার পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। আসলে না ভাইয়া, এটা যদি আপনি ভেবে থাকেন, এটা ভুল। আপনাকে ভাবতে হবে সে আজকে আমাকে বলতেছে, তাকে আমি একদিন জবাব দিয়ে দিব। কিভাবে? ঝগড়া করে, মারামারি করে? এভাবে জবাব দেওয়া যায় না। জবাব কিভাবে দিবেন? সফল হয়ে দেখিয়ে দেন, সফল হয়ে দেখিয়ে দেন। যখন আপনার কাছে সফলতা থাকবে, আপনার জবাব আর মুখ দিয়ে দিতে হবে না, আপনার জবাব সে পেয়ে যাবে, কারণ আপনি তখন একটা সফল ব্যক্তি। এখন এই সফলতা কি এতই মুখের কথা, যে মুখের কথা বললাম আর সফল হয়ে গেলাম, এতই সোজা? না ভাইয়া, এত সোজা হইলে সবাই সফল হয়ে যেত। এখানে ওই ব্যক্তিগুলাই সফল হইতে পারে যাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ধৈর্য আছে এবং সফল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা আছে, তারাই সফল হইতে পারে। যে সফলতার ইচ্ছা নিয়ে এখানে আসে, সেই সফল হতে পারে। তো আপনি যদি এখানে সফলতার ইচ্ছা নিয়ে এসে থাকেন, আপনি একজন নতুন ব্যক্তি হিসাবে আপনি স্টেপ বাই স্টেপ কাজগুলো আগে শিখেন। আপনি কেন করবেন এই কমিটমেন্টটা নিজের সাথে করেন, যে এজন্য আমি ডিএক্সএন বিজনেসটা করব, আমার এই প্রয়োজনটা এখান থেকে। আপনাকে এমন কিছু নাই ভাই যে ডিএক্সএন দিতে পারবে না। সো আমাদের কাছে যেহেতু এতগুলো অপরচুনিটি আছে, যে আমার যা প্রয়োজন, আমার যা স্বপ্ন, আমার যা ইচ্ছা, সবকিছু আমাকে ডিএক্সএন দিতেছে, তাহলে আমি কেন করব না? আপনি বলতে পারবেন, কোনো কারণ দেখাতে পারবেন যে এই সমস্যা, এজন্য আমি বিজনেস করব না? না ভাইয়া, না আপু, এরকম কোনো সমস্যাই ডিএক্সএন এ নাই যে এই সমস্যা দেখায় আপনি বলবেন কাজ করব না। আর যারা অজুহাত দেখায়, একটা কথা মনে রাখবেন, অজুহাত দেখিয়ে জীবনেও সফলতা পাওয়া সম্ভব না। আর যদি আপনি অজুহাত দেখিয়ে থেমে থাকেন, তাহলে ভুলটা আপনার, লাইফটা আপনার সফলতা কেউ এনে দিতে পারবে না। আর অজুহাত দেখাইছেন মানে আপনি পিছনে পড়ে আছেন, আপনার জন্য কিন্তু কেউ পিছনে পড়ে থাকবে না। সবাই সবার জায়গাটা ঠিকই করে নিবে, বাট আপনি অজুহাত দেখাইছেন মানে আপনি পিছনে পড়ে থাকবেন, কেউ কিন্তু আপনার জন্য পিছনে পড়ে থাকবে না। সো আপনি একজন নতুন ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে, আপনার টিমে যদি কোনো নতুন ডিস্ট্রিবিউটর থেকে থাকে, অবশ্যই একজন আরেকজনকে গুরুত্ব দিবেন, এবং গুরুত্ব দিয়ে ফার্স্টে আপনি এই কাজগুলো শিখাবেন। এবং সবার মধ্যে এরকম একটা মানসিকতা ঢুকান যে এখানে আসলে আপনার যে ইনভেস্ট করব তাড়াতাড়ি এত ইনকাম হয়ে যাবে না। অনেকে এসে বলে কি, আচ্ছা আপু বলেন তো, আমি এত টাকা ইনভেস্ট করব, আমি এতগুলো প্রোডাক্ট একসাথে কিনা রাখলাম, তাহলে আমার ইনকামটা কি সবসময় আসতে থাকবে? না, এটা ডিএক্সএন সিস্টেম বলে না। অনেকে বলে কি, আমি ইনভেস্ট করব, আমার কাছে প্রচুর টাকা আছে, ইনভেস্ট করে তারপরে আমি ইনকাম নিতে চাই, মানে এরকম করতে চাই। বাট এই যে তাড়াহুড়াটা করা যাবে না, এরকম চিন্তা ভাবনা মাথায় রাখা যাবে না। আমার চিন্তা করতে হবে আমি সফল হতে আসছি। সফলতা কিন্তু একদিনের জন্য না। ওই ইনকামটা কেমন দেখেন, যারা এই যে দ্রুত যায়, দ্রুত ইনকাম নিয়ে চলে আসবো, মানে গেছি মাছ ধরতে, একদম নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার আগেই পাড় থেকে পাড়ে গেলাম, পাড় থেকে মাছ তুলে নিয়ে আসলাম হাত দিয়ে, কখনো কি সম্ভব? কখনো কি সম্ভব নদীতে না নেমেই আপনি মাছ তুলে আনবেন নদী থেকে? তো সফলতার জন্যই এসে আপনাকে সফলতা পাওয়া যাবে না, আপনাকে এসে থাকতে হবে, ধৈর্য সহকারে কাজটা শিখতে হবে, বুঝতে হবে, এবং একজন সফল ব্যক্তিকে আপনি ফলো করেন। ওই সফল ব্যক্তিকে আপনি ফলো আপে রাখেন। আপনি প্রতিনিয়ত আপনার লিডার থেকে জানেন, শিখেন। আপনার লিডার কখনো বিরক্ত হবে না, আপনাকে বলবে না যে আমাকে আর ফোন দিও না। একজন লিডার অনেক খুশি হয় যখন আপনি ফোন দিবেন একজন লিডারকে, যে আসলে আমি এটা শিখতে চাই বা এটা জানতে চাই, বুঝতে চাই, তখন কিন্তু ওই লিডারটা মন থেকে অনেক খুশি হয়ে যায় যে না,
আমার এই বিজনেস পার্টনারটা শিখতে চায়, তার শিখার আগ্রহ আছে। তো আপনি একজন ভাই যদি আজকে নতুনও যুক্ত হয়ে থাকেন, আশা করি এই বিষয়গুলো আপনি বুঝতে পারছেন, এবং এভাবেই সেম এই জিনিসগুলো নিয়েই কিন্তু আজকে আমি সফল। কারণ যখন আমি ডিএক্সএন এ নতুন যুক্ত হই, আমার সামনে এরকম অনেক সমস্যা আসছে, সেটা হোক অনলাইন, সেটা হোক অফলাইন, সেটা হোক ফ্যামিলি, আর যত আপনার ফ্রেন্ড সার্কেল আছে তাদের থেকে তো আরো বেশি আসে। তো এই যে অনলাইনের যে প্রবলেমটা, বিশেষ করে যারা এখানে মেয়াপুরা আছেন, বিশেষ করে যারা মেয়াপুরা আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবো যে অনলাইনের একটা সমস্যা দেখে বা একটা ভাইয়া আপনাকে একটা নেগেটিভ কথা বললো, ওটা শুনে যদি আপনি সরে যান, আপু আপনি বোকা, আপনি বোকা, আপনি বোকার স্বর্গে বাস করতেছেন। কেন? একটা ছেলে আপনাকে খারাপ কথা বলছে, আপনাকে ওটা অনলাইনে বলছে, ওটা তার সমস্যা আপু, এটা আপনার সমস্যা না। সে আপনাকে খারাপ কথা বলছে, সে খারাপ, সে খারাপ, ওইটা আপনার কোনো সমস্যা না। সে খারাপ বলেই আপনাকে এসব কথা বলছে, কিন্তু ওই খারাপ ব্যক্তিটাকে আপনি দেখিয়ে দেন যে আপনিও পারেন, আপনি একটা মেয়ে, আপনিও পারেন, আপনি দেখিয়ে দেন এটা। তো আপনার জায়গা থেকে যদি আপনি ভয়ে গুটি একদম চলে গেছেন, আরে ভাইয়া আমার ইনবক্সে আইসা তো এই কথা বলছে, এই ভিডিও দিছে, ছবি দিছে, আমার দ্বারা তো এই বিজনেস করা সম্ভব না, তাহলে আপনি বোকা, এটা করা যাবে না। একটা ভাইয়া আমাকে বলছে আমি খারাপ, খারাপ কিছু দিছে, ওইটাকে আপনি সাইডে রেখে ভাইয়াকে আপনি ব্লক দিয়ে সুন্দর করে আপনার রাস্তা আপনি পরিষ্কার করে আপনি এগিয়ে যান। আপনি কেন এই নেগেটিভিটি গুলো দেখে ভয় পেয়ে যান? কেন এগুলো দেখে থমকে যান? না, এটা করা যাবে না, এটা করা যাবে না। আমরা ডিজিটাল যুগে আছি, আমরা এত কিছু দেখতেছি, তাহলে আমরা কেন সামান্য এই জিনিসটুকু দেখে ইনবক্সে এরকম বলবে উল্টাপাল্টা? ভাই, খারাপ দুনিয়াতে বহুত আসে, খারাপ মানুষ বহুত আছে। আর যদি সবাই পৃথিবীতে খারাপ হয়ে থাকতো, তাহলে এই ডিএক্সএন সিস্টেমে যারা মেয়েরা সফল হয়েছে, কোনো মেয়ে ডিএক্সএন এ সফল হইতে পারতো না যদি পৃথিবীর সবাই খারাপ থাকতো। এবং আমার জায়গা থেকে আমি যতটুকু আসছি বা আমি যতটুকু করতে পারছি, আমিও করতে পারতাম না যদি দুনিয়ার সবাই খারাপ থাকতো। তার মানে কি? পৃথিবীতে সবাই খারাপ না। এখন আপনি ওই ভালো ব্যক্তিটাকে খুঁজে বের করতে পারেন নাই, আপনি হয়তো এখনো তার কাছে আপনার ইনভাইটটা পৌঁছাইতে পারেন নাই, বা সে হয়তো এখনো আপনাকে খুঁজে পায় নাই। তো আপনাকে এইটা মাথায় রাখতে হবে যে আমার সফল হওয়ার জন্য আমার ওই ব্যক্তিটাকে খুঁজে বের করতে হবে, এবং সে হয়তো আপনাকে এখনো পায় নাই। এই ধৈর্যটা যদি আপনার মধ্যে থাকে, আপনি যদি কোনো কাজের আগেই হতাশ হয়ে যান যে আরে বাবা এত কাজ, এত কথা বলা, এত সমস্যা, এই ঝামেলা ওই ঝামেলা, এখন মাঝে মাঝে ডিএক্সএন এর জন্য যদি একটা দিন সময় না দিতে পারি, মনে হয় যে পেটের ভাত হজম হয় না, মনে হয় জানি কি হারায় গেছে, মনে হয় কি জানি হারায় গেছে। কেন মনে হয়? কারণ আমি এখান থেকে সফল হতে চাই, আমি ডিএক্সএন কে ভালোবাসি, ডিএক্সএন এর প্রোডাক্ট ভালোবাসি। প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে ডিএক্সএন এর পেস্ট খুঁজি, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে যখন ডিএক্সএন এর ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধুই, তখন মনে হয় যে আলহামদুলিল্লাহ আমি এমন একটা বিজনেসের সাথে যুক্ত আছি যেখানে আমি নিজের প্রয়োজনীয় প্রোডাক্ট গুলো ইউজ করে আমি বিজনেস করতে পারতেছি। এত সুন্দর সুযোগ, এত সুন্দর অপরচুনিটি আপু আপনি কোথাও পাবেন না। আপু খান, ভাইয়া খান, আপনার জায়গা থেকে আপনি যদি একবার সিদ্ধান্ত নেন, একবার যদি বোঝার চেষ্টা করেন এবং বুঝে কাজটা করেন, ইনশাল্লাহ আপনি সফল হবেনই, আপনি সফল হবেনই। হয়তো একটু আগে, নয়তো একটু পরে, হয়তো একটু লেট হতে পারে, বাট আপনি অবশ্যই সফল হবেন। তো আপনাকে ধৈর্য সহকারে লেগে থাকতে হবে। এবং যারা এখানে নতুন আছেন বা যারা এখনো 2 মাস 3 মাস হয়েছে কাজ করতে পারতেছেন না বা আপনার টিম হইতেছে না, আপনি ধৈর্য ধরেন, আপনি ধৈর্য ধরেন। আমাদের বিগ লিডার মাইনুদ্দিন স্যারের কথা আমাদের ইমরান ভাই বলে গেছে। আমাদের বিগ লিডার মাইনুদ্দিন স্যার প্রথম জয়েন হওয়ার পর 3 মাস সে অফিসে, 3 মাস পর্যন্ত সে অফিসে 300 লোক নিয়ে যায়, কিন্তু দেখেন এত লোক নিয়ে গেছে অফিসে, ওইখান থেকে কিন্তু একটা ব্যক্তিও তার সাথে যুক্ত হয় নাই। এখন স্যার কি মনে করছে যে না এত হইতেছে না, থাক এবার আমি বাদ দিয়ে দিই? স্যার কি মনে করছে, আমার ব্যর্থতাটা কোথায়, আমি কোন জায়গা দিয়ে মানে ভুল করতেছি, নিজের ভুলটা খুঁজতে গেছে যে আমার ভুলটা কোথায়। অনেকে কি মনে করি যে আমার দ্বারা সম্ভব না, আসলে এটা ভুল। আমার হয়তো কাজে কোথাও ঘাটতি হইতাছে, আমি ওই ঘাটতিটা পূরণ করব, তাহলে আমি সেম আবার কাজ করতে পারবো। এবং আপনি এক পথে হাঁটতেছেন, আপনি ওই পথেই হাঁটবেন। জাস্ট আপনি একটু নিজের চিন্তা ভাবনাটা বদলান যে আমার এভাবে হইতাছে না, আমি কাজের ধরনটাকে একটু পাল্টাই, কাজের ধরনটাকে একটু পাল্টাই। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলায় আমি এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় লাফ দিয়ে চলে যাবো, তাহলে কিন্তু সম্ভব না। কারণ একটা নদীর মধ্যে আপনি যদি এক নৌকা থেকে আরেক নৌকা পা দেন, আপনি কিন্তু মাঝখানে পড়ে যাবেন, আপনি মাঝখানে পড়ে যাবেন যখন 2 নৌকা চলতে থাকবে। নৌকার মতো কিন্তু নৌকা চলে থাকবে, বাট আপনি কিন্তু আপনার জায়গায় পড়ে থাকবেন, তাই না? আপনি আপনার জায়গায় পড়ে থাকবেন। সো অবশ্যই আমাদের জায়গা থেকে আমাদেরকে নিজেকে আগে শিখতে হবে। আমি নিজেকে আগে জানুন,
মানুষের কথা আপনি বাদ দেন, ফ্যামিলি, ভাই বোন, মা বাবা, এই সেই চাচা-চাচি কে কি বললো ভাই কিচ্ছু শোনার প্রয়োজন নাই, কারণ অনেকে আছে বুঝে না, অনেকে আছে বুঝে না, জানে না। তো অবশ্যই আপনি তাদের কথা শুনে নিজেকে থামায় রাখেন না, নিজে থমকে থাকেন না, আপনার জায়গা থেকে আপনি চলতে থাকেন, আপনার জায়গা থেকে আপনি চলতে থাকেন। যখন আপনি সফল হবেন ওই ব্যক্তিরা আপনাকে আবার বাহবা দিতে আসবে, কারণ এটাই সমাজের নিয়ম যে সবাই সবকিছু পছন্দ করে না, সবাই সবাইকে পছন্দ করে না, সবাই সবার কথা ভালো লাগে না সবার কাছে। এটাই পৃথিবীর নিয়ম, এটাই সিস্টেম, আপনাকে এই সিস্টেম মেনে চলতে হবে। এখন আপনি যদি ধৈর্য সহকারে ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকতে পারেন, আপনি এখান থেকে সফল হবেনই। এবং আপনার সফলতার জন্য একমাত্র মূল এটাই যে আপনাকে ধৈর্য রাখতে হবে, নিজের মধ্যে সহ্য ক্ষমতা রাখা লাগবে, কারো কথা শুনে নেগেটিভ হওয়া যাবে না, হজম করা শিখতে হবে। যে খাবার যেভাবে হজম করেন না, ওইভাবে একটা মানুষ খারাপ কিছু বলছে হজম করে নেন। একটা বোন বলছে যে তুই পাগল, এই সেই, কয়দিন পর দৌড় দিব ডিএক্সএন, ওই কথাটা হজম করে নেন, কারণ ডিএক্সএন আজকে আসে নাই যে কালকে দৌড় দিব, এরকম কিন্তু না। আমরা সবাই ডিএক্সএন এ যারা আসি, আমরা ডিএক্সএন এর ব্যাকগ্রাউন্ড জেনেই আসছি। আমি নিজে যখন ডিএক্সএন এ যুক্ত হয়েছি, এমনি ডিএক্সএন দেখছি আর দৌড় দিয়ে আইসা পড়ি নাই, কিন্তু আমি নিজে একটা লিডারের ভিডিও দেখছি, বাংলাদেশে আশিক ভাইয়ের আমি একটা ভিডিও দেখছি ইউটিউবে, যা ইচ্ছা আমি নিজে ডিএক্সএন এ যুক্ত হয়েছি। তো এই যে একটা মজার বিষয়, দেখেন অনেকে ডিএক্সএন আইসা আবার দৌড় দেয়, বাট আমি নিজে যা ইচ্ছা ডিএক্সএন এ যুক্ত হয়েছি। আমার একজন লিডারের আশিক ভাই, ওনার একটা ভিডিও দেখছি, দেখে আমার কাছে বিষয়টা অনেক ইন্টারেস্টিং মনে হয় যে সে একজন স্টুডেন্ট হয়ে যদি নিজের পড়াশোনা শেষ করার আগেই এত সুন্দর একটা সিস্টেমে আছে, এত ভালো ইনকাম করতেছে, এত সুন্দর একটা কোম্পানিতে আছে, এবং তার বিভিন্ন দেশে তার টিম আছে, বিভিন্ন দেশে তার টিম আছে। এবং বর্তমানে সেটা আমি একটা সময় আমি ভাবছি যে আসলে আমি কি পারবো, তখন আমি ভাবছি যে না, সে যদি পারে আমি কেন পারবো না, আমি অবশ্যই পারবো। এই বিশ্বাসটা নিজের মধ্যে ছিল। আর নিজেকে যদি নিজে বিশ্বাস করতে পারেন, তাহলে আপনি অবশ্যই পারবেন। আর যদি নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে আপনি অন্যকে কিভাবে বিশ্বাস করাবেন, অন্যকে কিভাবে বিশ্বাস করবেন, কখনোই পারবেন না। তো নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস রাখতে হবে যে আমি পারবোই, আমাকে পারতে হবেই, আমি পারবো, আমাকে পারতে হবে, এই সিদ্ধান্তটা একবার নিয়ে নেন, তাহলে আপনার দ্বারা অসম্ভব কিছু না। তো দেখেন, আমি যখন ভিডিওটা দেখলাম, পরে আমি ডিএক্সএন নিয়ে রিসার্চ করছি নিজে নিজে, যে আসলে ডিএক্সএন কি, কোম্পানি কি, প্রোডাক্ট কোথা থেকে আসলো, প্রোডাক্ট গুলা কেমন, এবং জয়েনিং হয়েছি, জয়েনিং এর 2 দিনের মাথায় আমি গিয়ে ডিএক্সএন অফিস নিজে গুগল থেকে বাইর করে, অফিসটা কোথায় আছে, আধা ঘন্টার পথ আমি নিজে গিয়ে ওইখান থেকে আইডিটা অ্যাক্টিভ করি এন্ড প্রোডাক্ট নিয়ে আসি। কেন? আমি জানছি, আমি বুঝছি যে আসলে ডিএক্সএনটা কি। এটাই আমার উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে বোঝানোর, যে আমাকে আগে বুঝতে হবে। ওই যে যখন আমি বুঝতে পারছি, আমি দৌড় দিয়ে গিয়ে প্রোডাক্টটা নিয়ে এসে বিজনেস শুরু করছি। এন্ড যখন প্রোডাক্ট ইউজ করছি, আমার কাছে অনেক ভালো লাগে এবং আমি ফুল কনফিডেন্স পাই প্রোডাক্ট থেকে, যে না আলহামদুলিল্লাহ প্রোডাক্ট ভালো, মানে আমি এখান থেকে বিজনেস করে সফল হতে পারবো। তো সবার জন্য একটাই থাকবে, যে সবাই নিজের জায়গা থেকে নেগেটিভ না হয়ে ইনকামকে আগে এসে খুঁজেন না। ভাই আমি কিন্তু এখন ইনকাম করতেছি, বাট প্রথম দিন আইসেই কিন্তু আমি আমার লিডার কই নেই যে লিডার আমার মাসে কত স্যালারি দিবে, আমি এরকম খুঁজি না, কারণ আমি বোকা ছিলাম না। আপনি যদি এই কথা বলে থাকেন আপনি বোকা, আপনি কি বোকা? তাহলে আপনি এই কথা বলছেন লিডারকে যে লিডার আমাকে মাসিক ইনকাম কত দিবে। আপনি যদি বোকা হয়ে থাকেন, তাহলে আপনি বিজনেস করতে এসে লিডারকে বলেন যে আমাকে ইনকাম কত দিবে। আর যদি আপনার মধ্যে জ্ঞান থাকে, তাহলে আপনি কখনোই লিডারকে এসে বলবেন না আমাকে মাসিক স্যালারি কত দিবে, কারণ এটা বিজনেস, এখানে নিজের জায়গাটা নিজেকে করে নিতে হবে। তো আপনি তখনই ইনকামটা পাবেন যখন নিজে একটা জায়গা করে নিবেন, এবং ইনকামটা কিন্তু আমাদের প্রথম থেকেই থাকে, সেটা যদি অল্প টাকাও হয় তাও ভালো। এবং দেখেন, অনেকে আমরা প্রথম মাসের বোনাসটা পেয়ে অনেক হতাশ হয়ে যায়, অনেক নিরাশ হয়ে যায়, যে কি রে 100 টাকা আসলো, সারা মাস কাজ করলাম, তারপরে নিজে আইডিয়া অ্যাক্টিভ করলাম, প্রোডাক্ট আনলাম, 170 টাকা আসলো, 150 টাকা আসলো, কিন্তু আমি জানেন 141 টাকা পেয়ে এত খুশি হয়েছি যে আলহামদুলিল্লাহ আমি কোনো ইনভেস্ট না করে আমার প্রয়োজনীয় কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আমি ডিএক্সএন থেকে ইনকাম করতেছি। সেটা যদি 1 টাকাও হইতো আমি অনেক খুশি হইতাম। কেন খুশি হইতাম? যে এটা বিজনেস, এখানে নিজের জায়গাটা নিজেকে করে নিতে হবে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন কিন্তু আমি 100-200 টাকা বোনাস পাই না, 100-200 টাকা আমার ইনকাম না, 100-200 টাকা আমার ইনকাম না। যখন আমি প্রথম মাসে স্টার এজেন্ট কমপ্লিট করি, আমার ইনকামটা প্রায় বাংলাদেশে 8,044 টাকা ছিল। তো আমি একটা স্টুডেন্ট হয়ে যদি ঘরে বসে এই কাজটা করতে পারি, আপনি কেন নয়? আপনি সিদ্ধান্ত নেন, আপনি ঠিকই পারবেন। সেম আমার জায়গা থেকে আমি ইনশাআল্লাহ ডিএক্সএন থেকে আরো ভালো স্বপ্ন দেখতেছি, এবং ডিএক্সএন এর এই পথ দিয়ে হেঁটে, এই সিঁড়ি দিয়ে আমি উঠে একদিন উপরে উঠবো ইনশাআল্লাহ। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার কথার মাঝে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে, সবাই ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। ইনশাআল্লাহ সবার জন্য সফলতার জন্য শুভকামনা রইলো, দোয়া রইলো।
সবার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, গুড মর্নিং ডিএক্সএন। মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ, আসলে আপুর কথাগুলি যখন আমরা শুনি সবাই শুধু কমেন্টস করে যায়। এত ভালো বক্তৃতা আপনি দিতে পারেন, এত ভালো স্পিকার আপনি হয়েছেন খুব অল্প সময়ের ভিতরে। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দোয়া করি আপনি আরো ভালো কিছু অর্জন করেন, আরো ভালো কিছু এখান থেকে অর্জন করে আমাদেরকে দেন এবং আমরা সেটা অনুসরণ করব। অসংখ্য ধন্যবাদ আপু আপনাকে আপনার মূল্যবান বক্তব্য আমাদের মাঝে তুলে ধরার জন্য। আলহামদুলিল্লাহ, দেখেন লামিয়া আপু আমাদেরকে যে মেসেজগুলো দিয়েছে অসাধারণ অসাধারণ। কারণ মিটিং এর আজকে আমাদের যে আলোচনার বিষয় ছিল আমরা ডিএক্সএন বিজনেস থেকে কিভাবে সফল হব। আলহামদুলিল্লাহ, আজকে আমরা এখানেই সার্থক। যারা প্রথম থেকে এখন পর্যন্ত আছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত এখন পর্যন্ত যারা নোট করেছেন তাদেরকে আমি বলবো আপনারা ভাগ্যবান। কারণ লামিয়া আপু, ইমরান স্যার অনেক সুন্দর সুন্দর দিক নির্দেশনা আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। কারণ আমরা যারা নতুন জয়েন করি তারা ফার্স্ট টাইম অনেক আগ্রহ নিয়ে এখানে কাজ করার জন্য আসি, অনেক আগ্রহ নিয়ে জয়েন করি, তারপর আমরা বলি যে কি আমার বেতন কত। তো আমি আপনাদের সবাইকে বলবো এটা আপনার বেতন না, এটা হচ্ছে একটা ইনকামের পথ আপনি তৈরি করলেন। যেমন আপনি যদি একটা খাল তৈরি করেন, ওই খাল দিয়ে একসময় বৃষ্টি হবে, বৃষ্টির পরে কোথায় থেকে মাছ আসবে আপনার পুকুরে আপনি কিন্তু নিজেও বুঝতে পারবেন না। সো এটা হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে সাস্টেনেবল ইনকামের প্ল্যাটফর্ম। এটা হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মটা আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আপনার ইনকাম, আপনি কোথাও গেলেও ইনকাম, আপনি আজকে অফিসে না গেলেও ইনকাম। দেখেন আমি একটা যে জব করি, আমি যে জবটা করি সেই জবটা হচ্ছে একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে জব। আমাকে কিন্তু কোম্পানিতে যেতে হচ্ছে কন্টিনিউ, কিন্তু ডিএক্সএন ফ্যামিলিতে যারা আছে তারা কিন্তু কন্টিনিউ অফিসে যাওয়া লাগতেছে না। আপনি যেখানে থাকেন, শর্ত হচ্ছে আপনার হাতে যদি একটা স্মার্টফোন থাকে তাহলে আপনি এই বিজনেসটাকে কন্টিনিউ করে যেতে পারেন। আলহামদুলিল্লাহ, বাংলাদেশে এমন কোনো ব্যক্তি নাই যার হাতে স্মার্টফোন নাই। স্মার্টফোন আছে, আপনি যেখানেই থাকেন না কেন সেখান থেকে আপনি বিজনেসটা কন্টিনিউ করতে পারেন। তো আপনাকে বিজনেস কন্টিনিউ করতে হলে, আপনাকে সাকসেস হতে হলে যে তিনটা জিনিস প্রথমে আমি বলবো সেটা হচ্ছে আপনি জয়েন করার পর আপনার লিডারের সাথে আপনি 3টা ট্রেনিং নেবেন। ফার্স্ট অফ অল 3টা ট্রেনিং ছাড়া আপনার কোনো কাজ নাই। আমি বলি কারণ আমরা দেখি কি বিভিন্ন বাহিনীতে সরকার সার্কুলার দেয়, হ্যাঁ, তো জয়েন করার পরে কি করে তাদেরকে তো কোনো কাজ দিয়ে দিচ্ছে না। ফার্স্ট অফ অল কোনো কাজ নেই তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে ট্রেনিং নেওয়া। ট্রেনিং যদি আপনি ভালো করে নেন তাহলে আপনি এখানে খুব দ্রুত সাকসেস হবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের এই ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্মটা এমন একটা প্ল্যাটফর্ম যে প্ল্যাটফর্মে 17 দিনে স্টার এজেন্ট কমপ্লিট করেছে, 4 মাসে স্টার ডায়মন্ড কমপ্লিট করেছে। এটা কিন্তু তেমন বড় কঠিন কাজ নয়। কারণ আপনি এমন কিছু লোককে সিলেক্ট করবেন যে লোকগুলো আপনার মাধ্যমে জয়েন হয়ে তাদের ফ্যামিলিকে কিছু উপহার দিবে, জাতিকে কিছু উপহার দিবে। আজকে দেখেন বাংলাদেশে দ্রব্য মূল্যের কি যে অবস্থা, বিদ্যুতের কি যে অবস্থা, আমাদের তো এমন ছিল না। কেন হয়েছে? কিছু অসাধু লোকের কারণে, না অসৎ ব্যক্তির কারণে। তো আমরা এমন লোককে বেছে নিব যে লোকটা এখান থেকে কিছু করতে চায়, যে লোকটা আমাদের জাতিকে কিছু উপহার দিতে চায়। এমন অনেক অনেক ব্যক্তি আছে, হাজার হাজার ব্যক্তি আছে, কিছুই করতে পারতেছে না, কোনো লিঙ্ক পাচ্ছে না। তারা কি করবে? তারা আজকে হতাশ। লেখাপড়া করছে কিন্তু সঠিক দিক নির্দেশনা পাচ্ছে না, সঠিক গাইডলাইন পাচ্ছে না। গাইডলাইন না পেয়ে তারা একটা সময়ে হতাশায় ডিপ্রেশনে চলে যায়। তখন এই লোকগুলো কিন্তু একবার যদি ডিপ্রেশনে চলে যায় এরা ফিরে আসতে পারে না। কারণ সে অনেক চাপ, অনেক টাকা পয়সা খরচ করছে, একটা পর্যায়ে আপনার 25-26 বছর লেখাপড়া করছে, লেখাপড়া করার পরে সে আজকে চাকরি পাচ্ছে না। এখন সে হতাশ, কেন আমি লেখাপড়া করলাম। কিন্তু ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্মে আপনাকে আসার জন্য কন্ডিশন হচ্ছে ন্যূনতম 18 বছর। ন্যূনতম 18 বছর। আপনি যদি কোনো প্ল্যাটফর্মে জব করেন, ওয়েলকাম। আমরা আপনাকে ওই প্ল্যাটফর্মটা ছেড়ে ডিএক্সএন আসতে বলি না। আমরা বলি আপনি যেখানে আছেন সেটাকে মূল্যায়ন করে সম্মান রেখে আপনার যে পার্ট টাইমটা, যে সময়টা আপনি ইউটিউব দেখেন, ফেসবুক দেখেন, আমি বলবো ফেসবুক দেখেন, ইউটিউব দেখেন, কিন্তু ওইখানে গিয়ে আপনি শুধু দেখবেন না, আপনি ওখানে গিয়ে কমেন্টস করবেন। কমেন্টসটা হবে যেটা আপনি আগে যেটা করতেন, উল্টাপাল্টা কমেন্টস করতেন, সেই কমেন্টসটা না করে আপনি একটি নীতি নির্ধারক, আপনি একটা সঠিক
গাইডলাইন দিয়ে একটা কমেন্টস করবেন যে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটিং এর সাথে আছি, যে মার্কেটিংটা মাশরুমের মার্কেটিং, যে বিজনেসটা সারা ওয়ার্ল্ডে 210টা প্লাস কান্ট্রিতে বিজনেস করে 1993 সাল থেকে 29 বছর সারা ওয়ার্ল্ডে বিজনেস করে যাচ্ছে। এই 2-3টা কথা লিখে যদি আপনি ওখানে দিয়ে আসেন, তাহলে আমি মনে করি আপনার 3 থেকে 4 মিনিট লস হবে, এর বেশি না, 1 মিনিটও লাগে না যদি আপনি ঠিক মতো লেখেন। তাহলে কি হলো, আপনি ওর পোস্টটাও দেখলেন, ওখানে গিয়ে একটা পজিটিভ কমেন্টস করলেন। পজিটিভ কমেন্টস এর কারণে যে ব্যক্তিটা বুঝবে আপনার কথার অর্থ, সেই ব্যক্তিটা আপনাকে নক দিবে। এখন নক দিয়ে আপনার সাথে জয়েন হতে চাবে সে। প্রথমত জয়েন হওয়ার জন্য অনেক তারা আগ্রহ দেখায়, জয়েন হয়ে যায়, কিন্তু আগ্রহ পরে হারিয়ে ফেলে, জয়েন করার পরে চলে যায়। কোন দিকে যায় তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না, ফোন করলেও পাওয়া যায় না, মেসেজ দিলেও পাওয়া যায় না। আমি সবাইকে বলবো, আপনারা যারা এখানে বিজনেসে আসছেন, এটা ছেলে খেলার বিজনেস নয়, এটা হচ্ছে এমন একটা বিজনেস, যেমন আমি প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার আগে একটা ভিডিও আপনাদের মাঝে শেয়ার করেছি। এই ভিডিওটা শেয়ার করার আমার একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে, দেখেন এই যে টিএসআইপি যে একটা মালয়েশিয়াতে গেল, সেখানে আমাদের হারুন স্যারকে আমরা দেখেছি, আপনারা হয়তো অনেকেই দেখেছেন। বাংলাদেশ থেকে একটা টিম ওখানে গেছে, সেখানে আমাদের হারুন স্যারকে আমি দেখেছি, আমি বাকিদেরকে চিনতে পারিনি। এই যে দেখেন, এই একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি দেশ বিদেশ ঘুরতে পারতেছেন, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি আপনার চাহিদা পূরণ করতে পারতেছেন, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি আপনার একটা সাস্টেনেবল ইনকাম করতে পারতেছেন, যে প্ল্যাটফর্ম থেকে আপনি আপনার জেনারেশন টু জেনারেশনের ইনকামের পথ তৈরি করতে পারতেছেন, তাহলে আমি বলবো আপনাকে, এত কিছু শোনার পরেও আপনি ডিএক্সএন জয়েন করার পরে আপনি কোথায় চলে যাবেন? আমি আপনাকে 2 হাত ধরে উদারত আহ্বান করব, প্রিয় ভাই, প্রিয় আপু, যদি আপনি আজকে এই মিটিং এ থাকেন, তাহলে এই ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্মটাকে যেভাবে আপনি আপনার বাবার মতো ভালোবাসেন, আপনার ছেলে সন্তানকে ভালোবাসেন, আত্মীয় স্বজনকে ভালোবাসেন, ঠিক তেমনি যদি আপনি 1 থেকে 1.5 বছর এই প্ল্যাটফর্মকে ভালোবাসতে পারেন, ইনশাল্লাহ আপনি এখানে সাকসেস হবেন। আপনার সাকসেস কেউ আটকাতে পারবে না। আপনি সাকসেস হলে আমার লিডারের কোনো ক্ষতি হবে না। আপনি যার হাত ধরে এই প্ল্যাটফর্মে আসছেন, উনি কিন্তু আপনাকে একটা আশা নিয়ে এই প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে, কারণ ওনার ভিতরে ছিল আপনাকে সফল করে উনি সফল হবে। ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে এমন প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মে অন্যকে সফলতার পথ দেখিয়ে লিডার সফল হয়। আপনি দেখেন, আপনারা যারা জব করেন, যারা চাকরি করেন, তারা কিন্তু একটা ইনকাম করতেছেন, কিন্তু একটা স্যালারি পাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে যদি বাড়তি একটা ইনক্রিমেন্ট, সেই ইনক্রিমেন্টটা যদি আপনাকে কোম্পানি দিতে চায়, তাহলে আপনাকে কি করতে হবে? 1 বছর আপনাকে ওয়েট করতে হবে। আপনাকে যদি একটা পজিশন দিতে চায়, তাহলে 1 বছর অপেক্ষা করতে হবে। আর সেই পজিশনটা আপনার বস কখনো আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে না যে আমি আমার পজিশনটা তাকে দিয়ে দিই। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গর্বের সাথে বলতে পারি, আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি, আমরা বুকে হাত রেখে বলতে পারি, আমাদের এই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম, যে প্ল্যাটফর্মে প্রতিহিংসা নাই। আপনি কোন লাইনে জয়েন করছেন, আপনার লিডার কে আছে, এত কিছু দেখে না। সবাই একটা জিনিস ভাবে, আমরা একটা আমলারার নিচে আছি। একটা আমলেরা যদি হয়, একটা ছাতা যদি, বড় একটা ছাতা নিচে যদি আমরা থাকি, তাহলে কি হবে? অনেক লোক এখানে আসতে পারে। ছাতাটা কার, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। মুখ্য বিষয় হচ্ছে আমরা কার অধীনে আছি। এমন লিডার আপনারা পেয়েছেন, এমন লিডারের অধীনে আপনারা জয়েন করছেন। আমি আপনাদের সবাইকে বলবো, জয়েন করার পরে নিজের আইডি কে অ্যাক্টিভ করবেন। কারণ আপনি যদি ট্রেনিং নেন, ট্রেনিং নেওয়ার পর যদি আপনি যুদ্ধে না যান, তাহলে এই ট্রেনিং এর কোনো মূল্য নাই। বিকজ আপনাকে ট্রেনিং নেওয়ার পরে লিডার যে প্রোডাক্টগুলো আপনাকে বলবে, এই প্রোডাক্টগুলো আপনি নিজে ইউজ করবেন, এবং এটার বেনিফিট যদি আপনি পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনি অন্যের কাছে শেয়ার করবেন। এই শেয়ার হচ্ছে আপনার বিজনেস। কারণ এটা শেয়ার করতে আমাদের কোনো সময় লাগে না। আমাদের আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে পাড়া প্রতিবেশী, আমাদের কলিগ, বন্ধু বান্ধব যারা আছে, এভরিথিং, সবার কাছে যদি আমি বলি,
আমি একটা টুথপেস্ট ইউজ করেছি, এই টুথপেস্ট আমার মুখের দুর্গন্ধকে দূর করছে। আপনি দেখেন মুখের দুর্গন্ধটা হচ্ছে এমন একটা গন্ধ যেটা আপনি কারোর সাথে কথা বলতে পারেন না, আপনাকে লজ্জাবোধ পেতে হয়, আপনাকে দূরে থাকতে হয়, বন্ধু মহলে মিশতে পারেন না, পাড়ার চায়ের দোকানে বসতে পারেন না। আলহামদুলিল্লাহ ডিএক্সএন এর এমন প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্ট কাজ করে, কথা বলে। যারা এই প্রোডাক্টটা ইউজ করেছেন তারা বুঝতে পারেন এবং এটার বেনিফিট অন্যের কাছে শেয়ার করতে পারেন। সো আমি সবাইকে বলবো যারা এখনো আজকে মাসের 15 তারিখ আইডি অ্যাক্টিভ করেন নাই, প্লিজ আপনি আইডি অ্যাক্টিভ করেন। 1300 পয়েন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনি আসেন। এই প্রোডাক্টটা এই 15 তারিখের ভিতরে যদি আপনি সেল করতে পারেন তাহলে আমাদের ইমরান স্যার বলে গেছেন 15 থেকে 25% আপনি এখানে ইনকাম পেতে পারেন। 15 থেকে 25% যে ইনকামটা আপনি পাবেন সেই ইনকামটা আপনি আবার প্রোডাক্ট নিয়ে আসেন, তাহলে কি হলো, আপনি 1300 পয়েন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে 6% আসলেন, আরো 1300 পয়েন্টের প্রোডাক্ট নিয়ে আসলেন। ওটা যদি আপনি সেল করতে না পারেন আপনার বাসায় রইলো, কিন্তু আপনি 9% চলে গেলেন। আপনি দেখেন এই যে 2600 পয়েন্ট আপনার আইডিতে হয়ে গেল এক মাসে। তারপরে আপনার ডাউনলাইনে যে কলিজার ভাইটা আছে, কলিজার আপুটা আছে, সেই আপুটাকে যদি আপনি সেম দিক নির্দেশনা দিতে পারেন যে তুমি জয়েন করার পরে 5000 টাকার প্রোডাক্ট নিয়ে আসো, নিয়ে এসে তুমি এই প্রোডাক্টটা কিছু ইউজ করো, বাকিটা তুমি সেল করো, তাহলে তুমি যে প্রফিটটা পাবা সেই প্রফিট দিয়ে আরো কিছু প্রোডাক্ট নিয়ে আসো। কারণ আমাদের প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল। এই প্রোডাক্টটা যখন আপনি নিয়ে আসবেন আপনার কাছে যখন পকেটে টাকা আসবে, কারণ মানি ফ্রিডম সব ফ্রিডম, আপনার কাছে মানি আছে, আপনার সুখ শান্তি সবকিছু আছে। তো আমি বলতে চাচ্ছি প্রোডাক্টটা যখন আপনার কাছে থাকবে আপনি এটাকে সেল করতে পারতেছেন, আপনি এটাকে ইউজ করতে পারতেছেন। তো দেখেন আপনার বাসায় যদি প্রোডাক্ট নাই থাকে, একটা বন্ধুকে আপনি টুথপেস্ট নিজে ইউজ করেন, বেনিফিট পেয়েছেন, এটা আরেকজনকে বলতে গেছেন, উনি বলল যে ঠিক আছে এই প্রোডাক্টটা যদি এতই ভালো গুণাগুণ থাকে তাহলে আমাকে এই টুথপেস্টটা দাও। আপনি যদি তাকে টুথপেস্টটা দিতে না পারেন, আপনি দৌড় দিয়ে চলে গেলেন অফিসে স্টক পয়েন্টে, ওখানে গিয়ে দেখলেন প্রোডাক্টটা সেল হয়ে গেছে, স্টকে এই মুহূর্তে প্রোডাক্টটা নাই, তাহলে কি হবে? তাহলে কি আপনি বলবেন ডিএক্সএন প্রোডাক্ট নাই, ডিএক্সএন প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল না? আমি বলবো ডিএক্সএন এর প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল, বিকজ এটার একটা চাহিদা আছে, চাহিদা আছে বিদায় দ্রুত এটা সেল হয়ে যাচ্ছে। কারণ আপনাকে চিন্তা করতে হবে সবাই যেভাবে প্রোডাক্টটা নিয়ে যায় আমিও তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমার প্রোডাক্টটা আমি রিসিভ করব, আমি প্রোডাক্টটা বাসায় নিয়ে আসবো এবং বাসায় স্টক রাখবো। আপনি দেখেন 5000 টাকা দিয়ে যদি আপনি একটা ব্যাংকে ডিপিএস করেন তাহলে এক বছরে আপনার 60,000 টাকা ওখানে জমা হবে। কিন্তু আমি আপনাকে বলবো এই 60,000 টাকা যদি আপনি তুলতে চান ব্যাংক থেকে তাহলে আপনাকে কি দিবে? আপনাকে কোম্পানি 55,000 বা 50,000 টাকা দিবে, কারণ তাদের অনেক ট্যাক্স আছে, তাদের এই বাতা আছে, ওইটা আছে, বিভিন্ন পার্সেন্টেজ কেটে তারপর আপনাকে 50,000 অথবা 55,000 টাকা দিবে। তো আমি বলবো আপনি যদি এই 5,000 টাকাকে ব্যাংকে না রেখে যদি প্রোডাক্ট বাসায় নিয়ে আসেন তাহলে এক মাসে আপনি যদি 5,000 টাকার প্রোডাক্ট আনেন আপনি হলেন 6%, পরবর্তী মাসে যদি আপনি প্রোডাক্ট নিয়ে আসেন তাহলে আপনার 2600 পয়েন্ট হলে আপনি চলে যাবেন 9%। এইভাবে এক বছরে আপনার কিন্তু অনেক পয়েন্ট হয়ে যায়, এক বছরে অনেক পয়েন্ট হয়ে যায়। তারপরে আপনি কি আপনি 6% থেকে আপনি স্টার এজেন্ট পর্যন্ত 25% চলে যেতে পারেন। কিভাবে? খুব কম সময়ের মাধ্যমে। সেটা কিভাবে? আমি যেটা করেছি আমার ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে, আমি 3 মাসে স্টার এজেন্ট কমপ্লিট করেছি। এখান থেকে পসিবল। লিডারকে অনুসরণ করেন, লিডারকে ফলো করেন। যেমন আমার লিডার মাইনুদ্দিন খোকন স্যার আমাকে প্রতিনিয়ত গাইডলাইন দিয়েছে, সেই গাইডলাইনটা আমি ফলো করেছি। এটা ফলো করার কারণে কিন্তু আমি 3 মাসে স্টার এজেন্ট কমপ্লিট করতে পেরেছি। আমি অফিস থেকে প্রোডাক্ট কিনে এনেছি, প্রোডাক্ট কিনে এনে বাসায় রেখেছি। কেউ যখন আমার কাছে প্রোডাক্টটা চায় আমি তাকে সাথে সাথে দিতে পেরেছি। তো এটাই হচ্ছে আপনার বিজনেস। আর আপনি যদি সেম জিনিসটা ডুপ্লিকেট করতে পারেন আপনার ডাউনলাইনকে, আপনার প্রিয় ভাইটাকে, প্রিয় কলিজার আপুটাকে যদি দিতে পারেন সেম গাইডলাইন, তাহলে সেই আপুটাও কিন্তু আপনার মতো দ্রুত
স্টার এজেন্ট পদবিটা কমপ্লিট করতে পারবে। তাহলে স্টার পদবি যখন আপনি কমপ্লিট করলেন, আপনার সেই ডাউনলাইনের প্রিয় ভাইটা কমপ্লিট করলো অথবা প্রিয় আপুটা কমপ্লিট করলো, তাহলে আপনারও একটা পজিশন হয়ে গেল। তো ডিএক্সএন এর সাকসেসটা আসলে যদি আপনি বুঝতে পারেন, যদি আপনি এটাকে গেইন করতে পারেন, তাহলে ইজি একটা ব্যাপার, ইজি একটা কাজ। আমি মনে করি বাদ খেতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়, কিন্তু ডিএক্সএন এ কাজ করতে অতটা কষ্ট লাগে না। কেন? সেটার উত্তরটা হচ্ছে আপনার বুদ্ধি, মেধা, পরিশ্রম সবকিছু দিয়ে কিন্তু আপনি বাসায় ভাতটা যেটা খান আপনি ওটা সংগ্রহ করেন। কিন্তু ডিএক্সএন এর পিছে যদি আপনি 1 থেকে 2 ঘন্টা সময় দেন, তাহলে এর থেকে বেশি সময় আপনার লাগে না। কারণ ইউটিউব এবং ফেসবুক দেখতে গেলে আমাদের দিনের পর দিন, ঘন্টার পর ঘন্টা চলে যায়। আমরা সময় কিভাবে চলে যায় সেটাকে অনুভব করতে পারি না, আমরা সেটা বুঝতে পারি না। তো এক সময় দেখি যে হ্যাঁ রে, আমি তো দুপুরে খাবার খেলাম না, আমি তো রাতের খাবারটা এখনো খেলাম না, কিন্তু রাত তো 12টা বেজে গেছে। কোন কাজে এটা ব্যয় হয়েছে আপনি কি বলতে পারেন? আপনার কি কোনো বিজনেস হয়েছে? আপনি টাকা দিয়ে এমবি কিনলেন, আপনি নিজের পকেটের টাকাটা খরচ করে এমবি কিনলেন, কিনে কি করলেন? অন্য একটা লোকে, অপরিচিত লোকে একটা ইউটিউব একটা কি করলো, পোস্ট করলো, ভিডিও দিল, একটা পিকচার দিল, তার পিকচারে গিয়ে একটা হাহার হিক দিলেন, তার পিকচারে গিয়ে একটা কমেন্টস করে আসলেন, নিজের টাকা খরচ করে, তাই না? তো এই যে নিজের পকেটের টাকাটা অন্যের পিছে খরচ করলেন, কি বেনিফিটটা পেলেন? আপনি যদি ওখানে একটা পজিটিভলি কমেন্টস করে আসেন যে হ্যাঁ, আমি একটা মাশরুমের বিজনেস করি, আমি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসের সাথে আছি, এই বিজনেসটা সারা ওয়ার্ল্ডে 29 বছর বিজনেস করতেছে, বাংলাদেশে 2001 সাল থেকে এই কোম্পানিটা সুনামের সাথে বিজনেস করতেছে, ওয়ার্ল্ডে 100 কোম্পানির ভিতরে আমাদের কোম্পানিটা 15তম আছে, 6টা দেশে আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরি আছে, বাংলাদেশে এই কোম্পানি মাওনাতে, গাজীপুরে, ট্যাংরা বাজারের পাশে 1 একর জায়গা কিনেছে। এই 4-5টা লাইন যদি আপনি ওখানে লিখে আসেন, তাহলে কি হলো? আপনি তাকে হাহার ইয়েক থেকে বাঁচলেন, আপনি তার থেকে অন্য কমেন্টস থেকে না দিয়ে এই সুন্দর কমেন্টসটা দিয়ে আসলেন, তাহলে আপনার বিজনেসটা এখান থেকে গ্রোথ হবে, আপনি এখান থেকে একজন লিডার পেয়ে যেতে পারেন। বলা তো যায় না কোন লিডারটা আপনার সাথে কাজ করতে পারে, এমনও তো হতে পারে আপনার জন্য এমন লোক ওয়েট করতেছে, যেই লোকটা খুব ভালো, মেধাবী, শিক্ষিত, কারণ সে একটা গাইডলাইন খুঁজতেছে, সে ফেসবুকে ঘুরতেছে, সে এখানে যাচ্ছে, ওখানে যাচ্ছে, কিন্তু পাচ্ছে না। অনেকেই মনে করে ফেসবুক প্রতারণা করতেছে অনেক লোকজন, কিন্তু বিশ্বাস পাচ্ছে না। সো এখান থেকেও কিন্তু অনেকেই ভালো মেম্বার পাচ্ছে, ভালো গাইডলাইন নিয়ে তারা কিন্তু সফল হচ্ছে। আজকে দেখেন, আমি 2টা কথাই বলবো 3 মিনিট, তারপরে আমাদের মাইনুদ্দিন স্যারকে আমি দিব। সেটা হচ্ছে, আজকে যারা আমাদের প্রবাসী ভাইয়েরা আছে, আমাদের তাজুল ইসলাম ভাই আছে, আমাদের মাইনুদ্দিন ভাই স্যার আছে, আমাদের নয়ন স্যার আছে, আমাদের ইমরান ভাই আছে, আমাদের গাজী সুজন ভাই আছে, তারা কিন্তু সবাই আমাদের পরিচিত, কিন্তু কাউকে কিন্তু আমরা দেখি নাই। এই যে ভ্রাতৃত্ববোধ, তাদের প্রতি যে একটা রেসপেক্ট, এই রেসপেক্টটা আমাদের আসছে কোথা থেকে? ডিএক্সএন ফ্যামিলিতে আসার কারণে। কারণ এখানে সব কিছু আছে, এখানে কোনো কিছু বাদ নেই ভাই। প্লিজ আপনারা যারা এখানে আছেন, আপনারা ধৈর্য সহকারে আইডিটা অ্যাক্টিভ করেন। আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনারা এখান থেকে জয় হবে আপনাদের, আপনারা হারবেন না, আপনাদের কোনো লস হবে না। কারণ এই প্রোডাক্ট যদি আপনি সেল করতে না পারেন, তাহলে কি হবে? এই প্রোডাক্টটা তো আপনি অন্য দোকান থেকে কিনতে যাবেন, অন্য একটা মুদি দোকান থেকে কিনবেন, পাড়ার দোকান থেকে কিনবেন, তাহলে কে লাভবান হচ্ছে? একটা কথা কি চিন্তা করছেন? একটা কথা কি আপনি চিন্তা করছেন? এটা, এই বেনিফিটটা কে পাচ্ছে? কিন্তু আপনি যদি ডিএক্সএন প্ল্যাটফর্ম থেকে এই প্রোডাক্টটা নিয়ে আসেন, তাহলে আপনার সুস্বাস্থ্য হচ্ছে, আপনি মানি ফ্রিডম পাচ্ছেন, তাহলে আপনার শরীরটা যখন ভালো থাকবে, তখন আপনার মন সবকিছু ভালো না? পকেটে টাকা থাকলে কিন্তু ওই বাথরুমে গিয়েও গান গাওয়া যায়, আর যদি পকেটে টাকা না থাকে তাহলে গান আসবে না, তখন চোখ দিয়ে পানি আসবে। কারণ আপনি রাস্তায় নামলে আপনার টাকা পয়সা দরকার, আপনি বাহিরে গেলে টাকা পয়সা দরকার, তাই না? তো টাকা পয়সা এমন একটা জিনিস, যে জিনিসটার পিছনে আমরা সবাই ঘুরি, আমরা সবাই টাকার পিছনে ঘুরি, আমরা ভবের পাগল, ঠিক আছে? টাকা এমন একটা জিনিস যেটাকে সবাই ধরতে চায়, সবাই চায় 5 তলা একটা বাড়ি করবে, সবাই চায় একটা গাড়ি কিনবে, একটা বাড়ি করবে। টাকার জন্য কিন্তু আজকে মানুষ দেশ বিদেশ যাচ্ছে, টাকার জন্য, নিজের ফ্যামিলিকে ভালো রাখার জন্য। মন থেকে বলতেছি ভাই, প্লিজ আপনারা যারা জয়েন করছেন, যারা আছেন 100 পার্টিসিপেন্ট, আলহামদুলিল্লাহ আজকে একটা আমার প্রত্যাশা ছিল, আজকের মিটিংটা আমরা 100 পার্টিসিপেন্ট নিয়ে করব। তো এটা আমি করতে পেরেছি, আমি অনেক খুশি। কারণ এই প্রথম আমার একটা মিটিং এ 100 পার্টিসিপেন্ট, আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দেবো কিছুক্ষণ পরে। আজকের মিটিংটা আমার পরবর্তীতে একটা চ্যানেলে আমি আপ করব, তো সবাই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এই চ্যানেলটা। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এখন আমাদের আইকন, আমাদের লিডার, আমাদের বটগাছ যাকে বলি, আমরা যাকে বড় ভাইয়ের মতো দেখি,
যখন তখন তাকে ফোন করলে মেসেজ করলে যিনি সবসময় আমাদেরকে হেল্প করার জন্য বসে থাকেন, আমি মনে করি তার চোখে কোনো ঘুম নাই, তার চোখে একটাই চিন্তা, তার চোখে একটাই ভাবনা, সে ভাবতে থাকে কখন আমি আমার এই ছোট ভাইদেরকে, ছোট বোনদেরকে আমি কখন আমার পর্যায়ে নিয়ে আসবো। তারা আমার সাথে আসছে কাজ করার জন্য, তাদেরকে যদি আমি একটা পথ দেখিয়ে দিয়ে না আসতে পারি তাহলে আমি মরেও শান্তি পাবো না। আমার মনে হয় তার ভিতরে এই কাজটা সবসময় করে। তার হাসি দেখলে আমরা প্রাণ জুড়ে যায়, তার কথা না শুনলে আমাদের ভালো লাগে না। সত্যিকারই আমার ভালো লাগে, আমি প্রতিদিন লিডার সাথে কথা বলি, কারণ লিডার সাথে আমার কথা বললে আমার ভালো লাগে। আমি ঘুমাতে গেলেও লিডারকে একটা মেসেজ হলেও দেই, লিডার আমাকে ফোন করে বসে। এই ধরনের লিডার পেয়েও যদি আমরা সফলতা অর্জন করতে না পারি তাহলে আমি মনে করব আমরা ব্যর্থ, আমরা ব্যর্থ, আমরা ব্যর্থ। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার কথার মাঝে যদি কোনো ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে তাহলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন, ভুলগুলো আমাকে দিবেন। আর যদি কোনো পজিটিভ কথা থাকে সেটা আপনারা আপনাদের লাইফে অ্যাপ্লাই করবেন। আলহামদুলিল্লাহ ভালো একটা জিনিস রেজাল্ট পাবেন, ভালো একটা কিছু উপহার দিতে পারবেন জাতিকে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এখন চলে যাব আমাদের গ্রেট লিডার মাইনুদ্দিন স্যারের কাছে। স্যার, আপনাকে আমি আনমিউটের অপশন দিয়েছি, আজকে আপনি কথা শেষ করে আপনার মূল্যবান বক্তব্য এখানে দিয়ে আমাদের মিটিংটা ক্লোজ করবেন স্যার। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার। জি লিডার, আমাকে কি শোনা যায়? জি স্যার, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, শোনা যাচ্ছে। আপনি যদি দেখা দেন তাহলে আমরা অনেক খুশি হব স্যার, কেন আপনাকে দেখি না সেই কখন থেকে। জি জি ইনশাআল্লাহ, অবশ্যই অবশ্যই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যারকে দেখলে আমাদের মন ভরে যায়, কারণ সবাই বসে থাকি স্যারকে কখন দেখবো, কারণ সবাই তো একসাথে স্যারকে দেখতে গেলে সবাই ফোন করবে, আর সবাই ফোন তো একসাথে যাবে না। তো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এমন একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়েছেন, একটা লিঙ্ক দিয়েছেন, যে লিঙ্কটা আমরা সেই 8টা থেকে 9:32 পর্যন্ত এখনো কন্টিনিউ আছে আমাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহ সবাইকে দেখে আমার অনেক ভালো লাগতেছে। আসলে আপনারা আমাদের প্রতি যে আস্থা রেখে, যে ভরসা রেখে আমাদের সাথে আসছেন, আমরা চেষ্টা করি আমাদের অবস্থান থেকে সেই বিশ্বাসের মর্যাদাটুকু রক্ষা দোয়া করবেন, আল্লাহ যাতে করে সে তোমাদেরকে দান করেন। আর যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, ডিএক্সএন বিজনেস আসলে সফলতার জন্য যেটা দরকার সেটা শক্ত একটা সিদ্ধান্ত দরকার। কারণ সব সিদ্ধান্ত যারা নিতে পারে তারাই ডিএক্সএন থেকে সফল হতে পারে। শক্ত সিদ্ধান্ত নিতে না পারে তাহলে আপনার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আপনার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়ে গেছে, এটাকে কিন্তু আপনার অনুকূলে নিয়ে আসতে না পেরে নিজেই কিন্তু সিস্টেম থেকে ছিটকে পড়ে যাবে। বিশ্বাস করেন ডিএক্সএন একান্তই আপনার। আমি সবাইকে বলছি ডিএক্সএন একান্তই আপনার, একান্তই আপনার, একান্তই আপনার। আজকে আপনি যেখানে আছেন, যে জব করতেছেন, কত টাকা আপনি স্যালারি পাচ্ছেন সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু সেই জিনিসটা আপনার না, সেই পদটা আপনার না, সেই স্যালারিটা কিন্তু আপনার থাকবে না। আপনি যখনই কাজ তখনই কিন্তু এই বিষয়টা কিন্তু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। বিদায় যেখানে আমি কাজ করতেছি, কত টাকা বেতন পাচ্ছি সেটা বড় কথা। সবচেয়ে বড় কথা হলো এই কাজ পজিশন আগামী 2 বছর পরে আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, আমাকে কি দিচ্ছে, আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, সেটার সেদিকে আমাদেরকে ফোকাস রাখতে হবে। ঠিক আছে, সেদিকে আমরা ফোকাস রাখতে হবে, তাইলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ যদি আমরা কখনো চিন্তা করি আমাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু একেবারে বিচ্ছিন্ন হবে, আশার রাতের চেয়েও বেশি খারাপ হবে। কেন হবে? কারণ আমাদের শুধু আপনি দেখবেন, কিন্তু যদি জীবনটা একবার যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, মন মানসিকতা আপনার অশান্তি, যন্ত্রণা, আপনার নির্যাতন, নিপীড়ন, অবহেলা সবকিছু একটা দিকে ঘিরে ধরবে। আপনাকে ডিসিশন হবে যে আপনার ফিউচারটাকে আপনি কিভাবে দেখতে চান। আজকে আমি আপনাদেরকে এখানে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, সেটা হলো আপনার মতোই আমাদের এক ভাই